Sometimes you eat it. But so did you ever think that in your mom there's Maharaj and Maharaj is giving. Now think of it that way. Now you tell me. There's always someone looking. He's not talking to you. Why? Because you don't believe. You don't have that faith, right? So Maharaj is saying keep your heart clean. If you keep your heart clean and that faith grows in your heart, you will hear him, you'll experience him. He doesn't even have to talk to you and you'll know exactly because he gives that influence in your brain, right? He gives that influence in your heart and he influences how you live, right? All right, who's next? Next is Raj with his story on how you put it, Jacob? Next is Raj with his story. Okay, one. Huh? I know. I said I'm gonna have to fix it. Okay. One day, Gancham was sitting on the courtyard of his home eating chapati and yogurt, and Mish leaped down from the tree and snatched the chapatis from and kept and leaped back onto the tray. Gancham stretched out his hand and caught the monkey by his tail and threw it to the ground. The monkey screamed with great pain. On monkeys came running and surrounded Gancham. Dharmade saw this act by the monkeys, so he went outside the home to get his monkeys. Dharmade in the meanwhile, Gancham took as many forms as there were monkeys. Then each of Gancham's form ran out, distressed on seeing so many forms. Gancham at one time. Gancham hurled up so he pulled some monkeys by the tail. All of them shrieked and ran away. Then Gancham made all of his other forms disappear and becoming one again. Soon after, Dharmadev came out, not knowing that Gancham were already scared to see how Gancham had gotten rid of all the monkeys in such a short period of time. Moral is never to steal anything that does not belong. Okay. What did the in trouble? What did Gancham do to the monkey who stole his food? No, grabbed him by his tail and threw him on the ground. Yeah, he ooped him. What did the monkey steal from Gancham's plate? What did Gancham do when he was surrounded by the monkeys? Laughing too. No, it's because I dropped the. I closed it. Okay, so great story. It's a very short one. So hopefully next time. So okay, you guys pick up your stories and that's great, right? This is how you remember Bhagwan's. This is like the fun. This is the Bhagwan's life, right? Now, it's great because you can, if you remember, if this all kind of circles back to what Gia just said, right? You just talked about it. Believe it or not, you just talked about it. You have a bunch of monkeys, right? Beat them up? No. What did he do? Talk in the mic. Raj, I'm talking to you. First monkey or All of them. So when he made more forms of himself. he made more. Now, does that mean he is forms? Okay. Does that mean one form is different than the other? No. Oh, yeah. He's the same, right? So again, you've just went back to what Gia was talking about, right? Yeah. In everyone's heart there is a form of Maharaj, and so if you want to tie your story into something, that's how you would tie it in, right? The next time, try to get a story that's a little bit longer and has a different moral, like an actual.
Would you be here next time? What? I know that's exactly what he's thinking, right? That's his way of getting out of it, right? Okay, Maharaj will be here, right? Yeah. Oh. Next is Jignesh with his story. Okay. Okay. Just the I have many songs. Nice. ભાવ છે તેને હું અને મારું હું એ બધું રહેવાનું. So does anyone want to try to Say that again. Could repeat it again. જ્યાં સુધી દેહનો ભાવ છે તેના તળે ત્યાં સુધી હું અને મારું So Dehna bhav chet. oh. What does that mean? At least get to let's break it up, right? Let's make it smaller, right? Sugidu? Who said it? Dehna bhav che. What does that mean? De એટલે શું? What is de? You just can't hear. You gotta- Body. Bhav. What is dehno bhav? You're like you like your body. It's you have a feeling that this is my body, right? Until you start saying, you say, this is my body. The Jignesh agar bol. Okay, જ્યાં સુધી yeah. ક્યાં સુધી શું ન ટળે? દેહનો ભાવ ન ટળે તો Yeah. ત્યાં સુધી હું અને હું અને મારું રહેવાનું છે. Until you have this feeling of this is my body, you're going to have the knowledge of I-ness. You know what I-ness means? Individual, right? I, right? What does that mean? What does that mean? Mehul, what does that mean? Jignesh, keep going. That's the whole. So that's the whole part, yeah. Okay, keep going. Okay, so yeah, that's what it means. Like, so you have it from that you're not the body, like the I-ness, in quotes, I-ness, will stay. And I have a short story on that. So basically, confused still. So okay. Get rid of your body, like until you guys get rid of the thought of this is my body, you're not going to move forward with dhyan or that love towards Maharaj won't grow. You're never going to have the idea of thinking, oh, this body is going to go away one day, right? This body is going to go away. My family is going to go. How, in this house that you live in, right? This is going to go away, right? Until you have that, you're never going to evolve, right? So if you have this persona individual, you're never. All right, go ahead, Jignesh. Okay, so I have this short story on Navalbai. Sriji Maharaj once in Ranki town. Devotees daily. There were discourses and bhajans in such a meeting once midnight approached. Maharaj was there came a woman and stood before Maharaj with her folded arms. She was Navalbai. Maharaj, you weep. Tell me your reason of crying. Maharaj, you have come here but I could not come for your darshan. Simply shut me in a room
I have come here deceiving him. Maharaj, kindly take me under your protection. Oh lady, whoever remembers me, even for one kingly, I protect him. Consoled Marge. The lady was very consoled by these words. She said, Marge, how lucky am I? Oh lady, your luck is very poor, said Marge. Oh Marge, how do your bad luck stay with me when you are here? Asked the woman. Oh woman, is the result to our deeds done during the previous birth. Both of you were at enmity in your previous births, and mostly and replace it by mutual love, for you are born and white. Trouble through understanding that enmity will disappear and there will be no trouble. The woman, she said, and that she would follow what Miles had said. Now tell me, what do you want me to do? Asked Marge. New strength, she said with a singing voice. I am not going to be held down. I'm never going to say a whole. Marge was pleased and may your wishes be granted. The woman returned home with firm steps. The woman described in the fourth part of the great Bhushan. Yeah. I had a little difficulty hearing you. It's the phone connection. But so I didn't really quite get the whole story. But basically, when Maharaj, I think this is a story about when there was a Bai Bhakta, and this woman Bhakta was, tortured in her house, right? She was being hit and beaten and locked in a room, and she had a really rough time, right? All because she praised Maharaj, right? I mean, that's how rough they had it back then, right? We have it so nice right now. We live in a comfortable house, taking care of us. But back then it wasn't that. The times were different. That didn't follow Samarnayanism religious guidelines, you were looked down upon, right? Especially for women, right? So it's like, now we have women empowerment, and that's great. But back then they had nothing, right? So this woman was able to get out and escape and went to Maharaj, okay? And she's crying, and it's really dark at night. And Maharaj sees her, and it's really dark. And so he's like, hey, why are you crying? And she tells him everything that's going on. He said, everything will be fine. Keep your faith strong. Everything will be fine. So basically, with that, she got strength and she went home, right, Jignesh? Yeah. So she goes home, and part of Samarnayanism is whenever we're making our food, whenever we're making any sort of food in the house, right? If you are listening to Lady Gaga or anyone else, right? Or any of the new latest bands, I don't know, I don't listen to songs anymore. But if you're listening to that and you make food, then your family will not benefit from that food. It's almost like poison. But if you are listening to kirtans and listening to katha as you're making food, then your family's mindset will change as well, right? So that's what Maharaj was consoling her to do. She went home and her life changed because she understood that, now that she is, giving that benefit to the husband at that point, the husband
started treating her better. Because she was making food and making sure that she remembered Maharaj while making the food instead of being in sorrow, right? That turned her life around. Does that make sense? So the moral of the story is keep Maharaj in everything you do and always focus on Maharaj. But just, again, we're going back to what Gio was talking about. All right? Jignesh, did I cover that right or did I miss something? No, you got it all. Okay. Cool. You just don't know. Next is Grush with his story. This line. One day, Muktanand Swami's former sister Dhanbai came to know that her brother had been initiated as sadhu and attained an exhalated state of Brahmini Siddh Sant. She desired to meet him and arrived at Gharara. By Sri Hari's command, she resided with Jivuba, who was a staunch devotee of God. Staying there every day, she used to have darshan of God, the association with female devotees, and listen to Muktanand Swami's talks in the assembly. She was happily engaged in devotion. One day, Dhanbai was singing in the verses of Ramayana in a melodious tune. Muktanand Swami heard her familiar sound. He asked to a prasad with surprise, "Who is singing Ramayana?" The Parsha replied, "She is the daughter of Anandram from Amarapur." Hearing this, Muktanand Swami fell into deep thought. After a while, he spoke. "She does not know the manners of our sect, nor she follows the rules of Satsang. So it is not worth to keeping her in our Satsang. Let her take leave from here." This command of Muktanand Swami was sent to Dhanbai. As a result, she was disappointed and requested to Sri Hari, "Maharaj, I have come here with the purpose of getting moksha. For that, I should follow all injunctions and rules of Satsang. So please tell Muktanand Swami to give me permission for staying here and to preach to me so that I can attain and know the manners of worshipping God." Sri Hari was pleased on observing her pure heart and noted that though our saints don't speak to women, I will share with Muktanand Swami a request. The next day, Muktanand Swami arrived and took his place in the assembly. Then Sri Hari said, "Swami, would you obey my command?" "Yes, Maharaj, I will obey all your command except one," replied Muktanand Swami, to the surprise of Sri Hari. Muktanand Swami was completely aware of the situation. This time, the relation between God and devotee met with difficulty because the devotee never disregards the command of God. Sri Hari said, "Swami, whatever I order is my own intention." "Yes, Maharaj, it is proper whatever you command." "But," Swami interrupted, "which element is bringing you confusion, Swami?" Sri Hari asked. Swami considered this question and replied in a soft tone, "My lord, you are everything for us. It is our duty to obey your command whatsoever it may be. Please let me know what your command is." Sri Hari said, "Swami, your parental sister has come from Amarapur, so please preach to her. This is my order." Muktanand Swami felt like lightning was running through his mind. This order of Sri Hari put Muktanand Swami in a dilemma. So he debated as to what he should do. He uttered, "Maharaj, I cannot preach to her and break the rules of satsang, nor I can talk to a woman in general. If I would break the vows of celibacy, I would be called a great sinner and a destroyer of saintly disciplines. Therefore, I can't obey your command today." On one side there was the order of God, and on the other side the precious vow of celibacy. He could not yet find a way to satisfy both. Sri Hari was also surprised by this reply of Muktanand Swami, as it was conveyed with strong standing towards modesty and religion. After a while, Muktanand Swami said, "Today, if you really want me to preach to her, I have an idea in which both are maintained. Your command and celibacy, if you like, I may tell you." Sri Hari said, "What is the idea?" "I would compose instructive songs. In that way, I will also be able to follow your command, and she can also be preached to." Muktanand Swami replied. Sri Hari liked and improved the idea. Thus, Muktanand Swami composed 4 interesting, instructive, and knowledgeable kirtans of God. Mohanane ghamavane chomanani त्यागो सर्वे ज्योति मननी ते कजो
It is said that when she read these 4 kirtans composed by Muktanand Swami, Dhanbai resigned the worldly life and became a renunciant, all due to the superb compositions of Mukta Muni. Oh, questions. Why did Muktanand Swami want his sister to leave? Think about it before you guys start talking, right? Why did Muktanand Swami really want her to leave? Because he had become a son in this family. Exactly. Did you hear that? She's a family member, right? And she was preaching, right? So what does that do? That disturbs him being a celibate, being a son, right? Does that make sense? All right. Why did his sister come to wherever it was? No. Yeah. Say that out loud. She wanted to get like moksha of Maharaj. Okay. Satsang. So, did you guys understand the whole story? Did you guys understand the significance of that kirtan? You guys didn't understand the significance of that kirtan? He just said it. Read the last part again. What? Read the last part again about the kirtan. It is said that when she read these 4 kirtans composed by Muktanand Swami, Dhanbai resigned the worldly life and became a renunciant, all due to the superb compositions of Mukta Muni. That's how powerful Muktanand Swami is, right? Have you ever heard of anyone just reading some kirtans and all of a sudden they go, oh, wow, I don't like this house. I don't like this life. I want to now give up everything and just put all my energy towards Maharaj. Have you ever seen that? Here's an example, right? That is the power of just a sant. And he did it in such a way that he could, keep his celibacy and please Maharaj as well, right? I mean, this is, and back then it's a very, very tough decision, right, that he had to go through. Just think about it. You are a sant that has now given up everything. Your sister or your brother or your parents, they come and they want to learn from you. No one else but you, okay? You're a sant. Can you do that? No, right? Because you're a sant for a particular reason, right? So he was in such a tough position because Maharaj has said, oh, you should now go ahead and preach to your sister. Hold on a second, Maharaj. That's not that easy, right? Maharaj knew, but Maharaj had a way of, he didn't have to tell you what to do, right? He, like I said, he suggests it to you. And so even though Muktanand Swami had to think about it, he made a nice kirtan. And that kirtan is so important, right? And that is a lot of fun. Okay? Jason. Next up is Sona with her bhajan. Muted. सुंदर अति समदानी वाणी सुनता गजवानी समदानी जोड़ी रे मोई अड़ियाले ससुराखड़ी काली नागे केवरनानी तारी वाकड़ी रे नवल मनोहर सुंदर खेला ओरा आवो ने नम बेला
हरिये मंगल वाली हरिये राखड़ी रे रागी तारी वाकड़ी श्याम छबीना धाम प्रेमानंद पजेरा को धाम जोया लीला के रे वाली लागे देवर नागी तारी वाकड़ी रे समरागी रे. Unmuted. Next is Aditi with her story. Just so you know, I have a Hare Krishna move. Can you hear me? Yes. Okay. બીજું ભગવાનની ભક્તિ કરવી તે પોતાના જીવના કલ્યાણને અર્થે જ કરવી. લાલચે ન કરવી ને ભગવાનને ખોળ દઈને અહીં માયાનો આવરણથી આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. માટે તે ભૂલતા આપણે ન ભૂલતા આપણે વિશેષ કરવો કેમ કે આવો વખત મળતો નથી. માટે આપણે કાળજી રાખવી ને ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ સાથે લડાઈ લઈ ને આપણે વિચાર કરવો કે તથા પાકો નથી તથા કોઈના પિતા નથી તથા કોઈનો દીકરો નથી. આ તો સર્વે દેહના સંબંધી છે. તોડી ભગવાનના પ્રીતિ કરવી મૂર્તિને વિશેષ પ્રીતિ કરવી એ જ આ મનુષ્ય જન્મનો પામીને ખરો કરવાનો છે. કાળથી રખડતો આવે છે. વિષયના સુખ ભોગવતો જ આવે છે. માટે તેમાંથી પ્રીતિ કાઢી ભગવાનની મુક્તિમાં જ પ્રીતિ કરવી. So, what this is saying is that focus, we should take our focus away from like worldly things and like lose our sense of like attachment to our bodies and like forget that it's like we're not related to any of these people. Like body relations aren't actually our real relations. Like the people that actually matter, like the people that we're actually related to are like the one and the one that's related to our deeds, and they're the ones that are going to help us. And so we need to like pull our focus away from all this worldly matters in life and focus on the one instead. And that's like the just anyway. Jason, all right. So who can guarantee me that you'll be here tomorrow? Tomorrow. Who? What about in the next 2 seconds? Okay, well, now it's 2 seconds, obviously, but could you guarantee me that? No, right? That's what Swamiji is saying, right? It's yeah, there is a bit of vairagya that has to happen, right? You have to give up in order to focus on one thing. If you're learning math, okay, you've got your next class is science, right? And you haven't practiced, you haven't done your homework. You're in your math class. Are you going to focus on your math, or are you going to focus on your science? Right? You can't do both of them at once, right? If you want to focus on a Mayic life, right, on Maya, then by all means, go ahead, do it, right? Right? You have to focus on one. We're not Swamiji yet. Are we? No, right? Swamiji always had one, which is Maharaj. Everything else was, right? If we can we're never going to get to his state. I mean, I'm not even going to try to, say that, oh, somebody will. I mean, definitely not me, right? I'm not that guy.
on how you guys are. But in order to attain moksha and kalyana and, attain Maharaja's murti, I like how everyone's so quiet. I like discussions. I like people talking back to me. I don't like to. That's not. It's a discussion. All right, cool. Sujan Maharaj in Egypt. Today I'm going to be doing a story about Vajiba from Vijaypur. Vajiba was the ideal example of conviction and faith in God. She learned about the Mahima of Bhagwan through Ramdas Swami. Despite not having any physical darshan of Bhagwan, she developed unflinching faith and devotion. Years later, Bhagwan came to Vijaypur with Moji Brahmachari. He asked the villagers for a place to stay, and they pointed him towards Vajiba's house. Bhagwan walked to Vajibai's house and knocked on her door. When she opened the door, he asked her for a place to stay. She was convinced that this man was a mendicant and refused to test her faith and began to speak ill of himself. Test her faith through the night by nagging her for different items and speaking disrespectfully about Bhagwan. But Vajibai did not flinch. For Pativrata Bhakti Sampradaya. So basically, the moral of the story is to be like Vajibai and like never like any like Hari Bhakta or anyone of like service and just and treat Maharaj with Someone else. Anyone? Talking to you guys on the phone too, by the way. Aditi. I was talking about doing magic saving. What's the importance of Maharaja Seva? And not just Aditi, this is open forum, right? What was that? Closer to Maharaj, remember him more. Is that what you just said? That's not bad. It's not bad. You're I doing think we it can do better. not to show others. Yeah, okay, good. We can do a little bit better. Anyone else? Mehul? You're doing it to Go ahead. make us happy. Yep, good. they go to Akshardham. So just doing Seva, you can go to Akshardham? Along with like thinking you're the soul and other stuff like realizing your love. You're right. You can go to Akshardham with just doing Seva, right? Again, but that depends on what you've done in the past life. You don't know what you've done in your past life. But if you take care of satsangis, it's like taking care of Maharaj again, right? You're praising out of your goodwill that is sitting in their soul, right? In Hinduism and in any other religion, you're going to see this quite a bit, right? So it's very for yourself, right? I mean, anytime we take care of, we get this like good feeling in our heart, right? It's kind of drilled into our brains at this point, right? I mean, just see how let's look at our parents, right? I mean, why should they have to? They're good faith, and because it makes them grow, right? It makes you grow as well as a satsangi. Because if you take care of one or two things about Maharaj when you're with them, right? Your knowledge and it'll help you grow in satsang as well, right? So you're really doing it for yourself, making
sure that you yourself figure out just Maya in general and figure out how do you get yourself to Maharaj, right? So very good story. Thank you. The story. Yes, Honor. Can you hear me? Yes. Alright, I have actually saying Basta Catcher's Debra and Basta Catcher's son, Lloyd the Catcher, saw him doing so. So Marge offered a mango to Lloyd. Marge asked for Lloyd the Catcher's gold. So Lloyd the Catcher gave him the chain, and then Marge offered him another mango in exchange for the golden head accessory that he was wearing. Lloyd the Catcher also exchanged that for the mango. Marge then addressed the Sabbath. Marge said that just like how this kid did not understand that his chain was valuable enough for him to get many mangoes and exchange it for just one mango, our soul keeps getting attracted to material objects, instead taking refuge in Brahman and becoming free from the cycle of birth and death. So the moral of this story is that we keep getting distracted by worldly things, and because of that, we don't get Bhagwan. So we should stay focused on Maharaj. Yes, I'm right. Jason. So this is gonna come back to bite me someday, but because it's recorded. If Hitesh was here, in the background, if he was sitting right here and Krush, you said, "Here, Hitesh, I'm gonna give you a piece of chocolate and you're gonna keep his iPad." Right? Now you got an iPad. Right? But does he realize that if he sold that iPad, he can get a lot more candy? Here, right? We are day lives that we're like, oh, sweet, I'm gonna work, extra. This is me too, right? It's not just you guys. I gotta learn this too myself, right? I'm gonna work so that I can probably get some more money, for my. Instead of doing that overtime, right? Again, my boss doesn't care if it's done in 2 weeks or in 1 day, right? I take that time and pause and invest it, right? Now I have bettered myself at that point, right? If I do dhyan that day, maybe if I don't have to do overtime, I do dhyan. Oh yeah, let's 3 or 4 hours, right? Now you've given yourself that much you push yourself that much more towards Maharaj, right? Versus if I just sit there and and that's the whole story behind it, right? It's mango back then, right? Just a mango, and back then I had mangoes in India, but kesar kiri is like the best thing in the world, right? And so the kid sees that, and the kid goes nuts, right? Just the beginning of the season, I got a kesar kiri, right? As a little kid, he gave his gold chain, he gave his jewelry, right, to Maharaj, and Maharaj's like, "Do you see the?" I mean, we see it because we're now older. You're the same way, right? It's about obtaining the correct knowledge. You got knowledge. Oh, someone, right? I can go ahead and make money. I can go. But had someone else taught you, oh, money, life, the life you see it is not really true. This is the way you should go, and that's what Swamiji is teaching you, right? That's what Maharaj is teaching you, and so that's the significance behind that story. The next step is Pura with his bhajan on page 82. Just Latakari, Latakaro, Latakara, Didi, Batado, Latakara, Didi. लटकारा ले पधारो लटकारा ले
लेरी पधारो लटकारा लेरी Shady Badavi, Badavi, Fuela Mela Vedi. आवी सज पधावी पुरना मेरा भेरी Pirakati Jagaji, Latakara Dedi. लटकारा लटकारा लेरी Palaki Eve, Mari Shedi. पालकिए बेसिन पधारो हरिवर Vajoake Uchana Redi, Padaro Latakara Redi. लटकारा लेरी लेरी पधारो लेरी Bhuvi Vatava Tatvarine Jagamutia Kedi. ने गजमोतीरा Anda Ati Se Subahu Mugadiri, Padaro Latakara Redi. लेरी पधारो लटकारा लेरी Story. This one. There was a rich man. He had two sons. The elder was Suraj and the younger was Dheeraj. Their teacher advised them to write in good handwriting. Suraj was his handwriting was not good. Dheeraj would write very patiently. His handwriting was very neat. They began their own businesses. Their father taught them with love. He said, "My dear sons, be regular in writing your credit-debit account. Write it daily. How much you receive and how much you lend others should be written along with their name and places. Don't be lazy in writing the account." Dheeraj followed his father's advice. He wrote in good handwriting the account daily. But whose memory is poor writes the account. My tip of my tongue. I remember everything that is given or received. Writing the account. He was very irregular in writing it. Years passed and both of them married. They started living separately in separate houses. Their father arranged for them separate shops for running their business separately. He advised, spend according to your income. Save a little from your income. The younger son, Dheeraj, understood his father's advice thoroughly. He tried to find out with regular interval whether he earns or not, and if he does, how much. He saved a little from his earnings. He was very careful in spending the money. He never spent more than his income. The elder behaved in this way. He even did not know how much noted down the account. Many a time he forgot to jot down the account. He behaved like a king when he had a big sum on hand. He thus became sometimes he had a shortage of money and fell in debt, while the income decreased. His accounts were not properly maintained. He even failed to decipher what little account he had jotted down. Thus he could not. The situation worsened. His debts increased in also sold. The firm was closed, and at a time when Suraj had to serve others to earn his daily bread. There was no limit to his misery in his business. He earned a lot of money and named a lot. Donating money in the construction of schools, guest houses, public houses, dispensaries, temples, water resources, etc. He became very. So, moral of the story is to spend and don't spend more. Write down everything you spend and everything. Like Maj, we do that puja where the money in puja. Yeah. So we have to give us the book where we should write down our accounts, and so Maj is basically saying you write it down because in the future it will help you.
Jason. Just okay, so you talked about money. What did the father say? On regular intervals, write down your accounts, right? And and even here, right? If you do your balance, right? So let's take it a little deeper. Okay, how many of you have sat down on wrote down how much bhajan you've done? So how do you know you're improving yourself? You don't. You don't, right? Right. So the moral of you should jot down how much you've bettered yourself, how much bhajan you've done. Okay, so this year I've read. Maybe next year we gotta go up a little bit more. This month, well, next month let's see where I can benefit myself. Have we done that? I don't do it. I'll be honest. Like I don't do it. Does anyone else here do that? Right? That's a bank balance that we should look at. That's only gonna help you improve yourself, right? Nobody? Alright, then Ram, you're next with the question. In Samvat year 1885, on the 17th of November 1828, Swami C. Sajan Swami Maharaj, oh my gosh, Maharaj was sitting in the, I already lost where, okay, sitting in the Mandir Kopartij in Dadakhat, entirely in white clothes. At this time, a sabha of as well as Hari Bhaktas from various places had gathered before him. Thereupon Sriji Maharaj asked, "What are the characteristics?" Well, such a son surpasses the actions of Maya's gun. Savat gun, Rajadriyas of the Antar, yeah. But he himself does not get suppressed by the actions. In addition to this, he only performs loyal in his observance. Bunch wishes himself to be a Brahmu. He worships Purushottam Bhagwan, such he taught as a human being, nor should he as a diva, because such behavior is not possible for either humans or divas. In reality, there even enough that Sant appears, even though that Sant appears human, he is still worthy of seva equal to Bhagwan. Therefore, whoever desires to attain Kalyan should perform a seva Sant. Also, female should perform seva of female possessing such qualities. That's kind of like a lot in that one paragraph. So basically, the question, start off with that. What characteristics that you can do seva for them like you would do for Maharaj? And does anyone kind of want to summarize the short answer that Maharaj gave here? Speak up, guys. Give a good summary. The sun set. They only perform activities related to Maharaj only. Last one is that they also they're loyal to their.
All right. Not bunch wishes. Bunch Oh, Fratman. bunch friend. Sorry. You went down a slippery slope there. Yeah. Then Andaran Swami asks Sriji Maharaj, as long as one stays within the limits of Satsang, one will not become bound to the bunch beaches. There it is. Please, the person who cannot become bound by the he may happen to leave satsang due to an unpleasant circumstance. All right. Does anyone want to summarize that short paragraph? Anyone online or here? So I got a little bit. I think it's like well, Atmanand Swami, he said that like ordinary someone is, as long as they stay between the limits of the Vartmans of Satsang, then they won't like Then they won't become like bound. Like it won't be like affecting them as much, and they'll like get away from him almost. So, right? What are the bunch wishes? It's your five senses. Okay, so how do santos control their five senses? They use them for Maharaj. Well, someone else want to add to that? Talking to the mic, I can't hear you. They either get closer to Mars. No, so bunch wishes, right? So the main thing that, like, think about it, right? Life, right? I mean, think, right? I mean, think about it, right? I mean, what do santo do that really helps them kind of keep that in check? they mix like pour water in it. Exactly, right? Does that mean that now they are a good sant? They do that every day. Does that mean that they're? I'm not going to put a sant down, right? We're not here to bash on it. But does that equate to no? They said he's given two other characteristics, right? All right, you want to keep going with what Naj was? Sriji Maharaj then explained, if a person has dharma predominant in his mind, and he is firm where he firmly believes one who performs moral and immoral karmas in the lok will rewards of those karmas in the lok beyond. Has such firm beliefs and is considered about his own reputation by thinking, if I do something immoral, then he will not become bound wherever he goes. For example, those like Maya Rambata Mulji Maya- Brahmachari. yeah, and Anand. Swami will never falter even if they encounter woman or wealth. So basically what that was how like even after like thinking about like if I do something immoral, like if I do something that's not good in satsang, you shouldn't be thinking about what other people would like be saying. God would think, not like your fellow. Why? Because Maharaj is always With you. there. You go. Should I continue? Do you guys know the significance of those? I'm not gonna stop. Muji. Oh wait, that's one. Wait. Let me look for my but oh, he's not in here. Wait.
Yes, wait, you found it? Oh, it is. Oh, do I read all of it? Oh, okay. I just read like Vu- the best among all brahmacharis, and Raj's personal attendant, and was a present day and night to attend Sriji Maharaj's needs. He was born in 1922, Shvi village, Sant Gadara in Pure. Yeah. Do you guys know what brahmachari means? Yeah. What- we kind of I said celibate a few times. Hopefully, you guys know what that is, right? There's a celibate. So you've pronounced everything that is Mayak. So is it anyone online want to try? What does a celibate mean? A celibate. What does brahmachari mean? Good. Yep. Perfect. All right. So yeah. So you're not married about that, right? That's kind of that's what a celibate is. That's what Murji Brahmachari was. He was one of the best ones. He is basically a person that many brahmacharis should follow, right? Mayram Bhatt. Is that okay? Go ahead. They're saying it's not in there. Okay, what about Nishkara and Swami? Okay, you want me to read the whole? Just read a few snippets, the interesting bits. Okay. Nishkuran and Swami possessed the talent and was best among the saints of renunciation and detachment touched the sky. He was a good poet and sculptor, and could do fine carving in state park built in 1822. His father was Ram Pai and mother was Amrit Pai. And he was from Gujar Sluthar family. He was married to Rankubai according to the family custom and had two sons, Madanji and Ganji. So you guys see the significance of these three people? They basically Mayram Bhatt, Murji Brahmachari, and Nishkara and Swami will never falter, even if or wealth, right? I gave you, here, Ram, I'm going to give you $100,000. You're going to freak out, right? You're going to start that affect you. You're not mellow. I'm giving you an example, sir. I gave you $100,000, you'd go insane. You're like, oh my God, this is awesome, right? Right, and then so just think about how much they have mentally gotten themselves set up to, like, any sort of money. You give them just a mountain of money, you could set it on fire. Right? That's the significance of these people. All right, keep going.
However, someone who is like this may have the characteristic in thinking I am Atma, I am Brahma, I am not affected by good or bad actions, and I am absolutely detached from everything. Also, he may falsely understand the glory. They talk a great deal about glory of Bhagwan is so intense. So, what harm is there in developing some from Dharma? These two types of laws could become in the observance observance of Dharma. Therefore, it is better if he is genuine Atmanishta, if he thoroughly and he firmly observes the various types of Dharma with understanding and Nishkam, Nishkami. Yeah. And in in order of such a person believes if I follow Dharma will be extremely pleased with me, and if I deviate from Dharma in any way, then Bhagwan will. He has this firm belief, then never falter from Dharma in any way. So the first half of the sentence is saying, or paragraph, people can have like a false manishta, and how like if I am like how I am not affected by good or bad actions, like that's like just how they are the soul. Okay, so um, if I came in here and I was like, oh, Maharaj is awesome, man. Let's go out and party for tonight. You got? Is that good? Yeah. Is that? Oh no. No. Is that good? Right? I mean, I'm gonna go me tonight. I'm gonna go and party tonight. You guys are kids. You guys do whatever you want. But if I came in and I was like, yo, I'm gonna go out tonight and I'm gonna have a drink, right? I'm gonna get. This is great. He'll be fine with it. Is that how you should think? Maharaj I would is accept the compliment, but he wouldn't accept the part that you're drinking. exactly right. Maharaj is awesome, but he's giving you a guide, right? You should challenge yourself. You should be like, dude, why do I need to deviate from these? Why do I need to go out and have a drink? Why eat out? Why? What's the point? Right? I can totally survive this, right? Right? Yeah. This part is right. And part here. Well, actually, I'm going to have you keep talking. Explanation. Go ahead. On the other hand, if a person does not have this kind of understanding, this Gyan they may have or they may offer. Wait. Back up. You only explained half of your paragraph. Oh, okay. So, and then about how like the true understanding Manishta and how like you said like they should challenge themselves. They shouldn't like go out amazing, but he did give me these guidelines and like or like how you should follow those guidelines and like stay in them or stay in like the path that Maharaj gave you. Normally observes the various types of dharma and becomes nishkami. What is nishkami? Yep. Nirlopi. No. And nirmani. Without pride. Right?
That's kind of that. This is a very deep Vaishnava. I like, dude. You probably heard like wolves inside the sabha, but like that, it's very deep, right? I mean, you have to, in order to become, to find these. It's hard, right? But does that mean that you should give up? No, right? It's hard. Yeah, we get it. Rules to follow. If you follow those rules, it's not going to a point where you are all of these things. All right, go ahead. On the other hand, if a person does not have that kind of understanding, he may have, or he may still deviate from dharma or become mildly. This is the fundamental truth. So what did Maharaj just say? That if I want someone else to talk about it. What about on the phone? Anyone? Wow, that went over your head. Anyone here? Okay, so basically it's saying that it doesn't matter how much Jnana and Bhakti that this person has, he even going away from all these worldly objects, and he might be going towards like the worldly. Okay, so you skipped over the first line. Oh. On the other hand, if a person right? Yeah. That's the understanding of being Atmanishta, and you don't understand what following dharma is, right? And regardless of what you have, right? Gnan is knowledge, right? Regardless of how much knowledge you have, like that, you don't follow dharma though. Instead, you say, "Oh yeah, Maharaj is great, but it's okay if I skip over this one little aspect, that I gotta follow." Forgive me. No, that's not okay. If you do that, what'll happen? All right, today I go out and have a drink tonight. That was one drink. You're gonna have another one because you relaxed your guideline, right? You relaxed your dharma, right? Never relax your dharma is what Maharaj is saying, right? For whatever dharma you're following, right? Maharaj sees that. There's a reference Maharaj makes in another Vaishnava. I don't know if it'll come in this one or not, but there's going on, okay? And in the back of the army, the army, there's a cross where both armies are fighting, right? There's a weak, right? But he's fighting. Okay? Does that make him not brave? That makes him brave, right? He's done everything he could. So hard, right? Will the king not? He fought for the king. He's gonna be happy, right? Or in this case, let's say the president, right? He fought for the president, whatever. He fought for the country. He fought for the kingdom, right? Happy because he saw that. He sees that, right? So Maharaj is seeing you fight Maya right now, right? That's how you get yourself differentiated from everyone else, right? You have to keep following the guidelines. That's what that one paragraph means. All right, keep going. Sriji Maharaj again addressed the Sabha out of compassion. I do not like Anankar, and that Ahankar may be one's quality of bhakti, tyag, and vairagya, of one's attainment. One's attainment of the qualities of Brahma, one's understanding, or the ones of Rantham. I do not like these of any other forms of Anankar.
Also, I do not like the what is Dumb. dumb. Well, although one may not have much nishke, bhakti, or nishke to possess them to a great extent in order to look good in front of others is Let's kind of figure that out piece, right? So Maharaj is basically talking about he doesn't like ahankar, right? Can you explain ahankar? What's ahankar? These many. What was that? Right, so he doesn't like ego, right? But one's quality of bhakti, tyag, and vairagya, that ahankar may be one quality of tyag or vairagya. What is well, you guys know what okay, good. I just lost it. Okay, so what is dumb though? Hypocrisy. What is hypocrisy? These are large words, right? I mean, to pretend to that you're pretend, yeah. right? That so Maharaj doesn't like the don't pretend, right? If you don't do something, don't pretend it. Keep going. Oh, I just kind of lost. I do not like that, and nor do I like differences between himself and Bhagwan. A person who behaves freely, liberally after taking a vow. He adheres Adhere occasionally and relaxes from it. Occasionally, is very important. Okay. He doesn't like lump, and he doesn't like people that eliminates the difference between him and Bhagwan. Bhagwan. Important? If you sat Bhagwan, I'm just like Bhagwan. Mehul, what do you think? That's not even, something that you can think about, right? That's insane, right? Keep going. Um, I think I lost it on my phone. So you got. Oh, okay. Yep. In addition, I do not himself to be extremely insignificant after having extensively understood the intense glory of Bhagwan, his true sadvup of Atma, which is distant from the body. Now I shall describe the type of person I do like. Hold on. What? Somebody just talk about that real quick. He says he doesn't like anyone. Yeah. He says he doesn't like nothing, like he's like extremely nothing to like Maharaj's glory. And he doesn't believe that he's like the Atma, or he has like the power to go to Akshardham. That's what I'm thinking. Okay. Understands the intense glory of Bhagwan, and who does not believe. So, in addition, I do not be extremely insignificant after having understood the intense glory of Bhagwan. Okay? And who Swarup to be Atma, distinct from the body. Does that make sense to anyone, or are you guys lost? Should you? After knowing what Bhagwan is that way, right? Continue. Yep. Now, yeah, I know where I am. I just kind of like
Now I shall describe the type of person I do like. Such a person thoroughly understands the greatness of Bhagwan. He understands his Atma, which is what is it? Vaitirik. To be Brahmup. He firmly observes Dharma and also engages in the bhakti of Bhagwan. Despite there is some bhakta and sakti thing, but has nishke in Bhagwan, then he would be considered the be great. Bhagwan would consider that bhakta to be and himself to be insignificant in comparison to that bhakta. While speaking, such a person never reveals even the slightest pride of his wisdom. I am pleased with a person who behaves in this manner. Wow. Okay. So we went full circle. Okay. This is very interesting. Maharaj is saying, you have to have none. Follow dharma. Okay. Now he's come to the point where he's now, you projecting yourselves onto someone else, right? Now you come in and you're like, all right, I'm the best guy in the world. And then you see someone, right? He's learning, he's new. And what should your thought process be behind that person? Anyone want to take a crack at it? What Maharaj just talked about it. Those last two lines. He said that Maharaj himself would consider himself like insignificant. Not insignificant. That right? He's a bhakta. He's working on his nishtay, right? He's got great nishtay. He knows Bhagwan is he has that faith with Bhagwan, right? He's learning, right? But he's got that faith with Bhagwan. You should praise the guy, right? What should you also do? All the knowledge in the world. Let me go boast, right? You should be thinking, hey, this guy's awesome, right? I mean, he's learning, he's awesome, right? We think about that, right? Just significance behind all this is, right? Never look down upon anyone. Don't look at everyone's faults. Look at their plus points, right? Yeah. Go ahead, finish it off, man. Sorry. Having delivered this discourse, Sriji Maharaj returned. Thus ends Vajra with Gajra and the People. I don't know. Do we have time still? No. Okay. Yeah. You got overruled. The parents overruled and vetoed you. Okay, so I'm going to pick on a few people. This is a very long Vaishnava, and it's very, very significant. Every Vaishnava is very significant, right? But I want to have a two-way discussion. I want to talk, and I want someone else to critique. Let's not use that word, right? But I want someone else to kind of put another discussion point around it, okay? We're going to start with the phones. So Jignesh, what is the main point that you got out of it? Don't read out of the Vaishnava. I want you to. Yeah. What did you understand? You like ego or stuff like that. Okay, good. Aditi, you wanna put a point towards that? You want to talk about that, or what did you think about it? Think it was just not having ego, or what? Or did they all drop off? Is he there? Riddhi? No? Okay. Any of you guys? You guys think it was... quite. Okay, go ahead, talk. Oh. Pick up a... And I don't know what paragraph, but it said, Turn off your phones, by the way. I don't want you guys looking at them. you're like a Bhakta Maharaj and you don't know
from a son that's like a male and like learn from him. Okay. What? Pick up your mics. Open discussion. This isn't. You should talk There's nothing about. wrong. I want you guys to talk about it. Have a discussion, right? Is that what you understood? Gia? Maj doesn't like people who have ego upon thing that we say called I-ness. Like, he doesn't like it. Say that again. Say it louder. Maj doesn't like the Haribhaktas who have ego as in like they say I have this or I have this. This. Okay. Sant. Okay. You talked about Sant, right? What about you, Grush? What did you think? Like you shouldn't, like ego. You shouldn't have hypocrisy. Hypocrisy. Okay, you guys are catching just like the tail end of the Vaishnava. I want someone to talk about like the beginning of it. Isn't it one part was like the sons are like not connected to their senses, they can still be like We're talking. yeah. We're talking about what type of sun should you. Kind of the first part, right? Right or no? Yeah. That's kind of what you were talking about. Okay, so what's the combination here? What's the With all of them, like the similarities between all of them, they're all why did Maharaj give this? Why did Maharaj talk about this? What's the whole point? because those are all characteristics of a sant that is like that would have the same like or not bhakti, that like equally toward Maharaj. Like it would be like type of, it's like the A sant who is so I'm just reading the summary. I'm not going to read the whole. Obviously, I'm not going to cheat, but worthy of seva equally to Bhagwan. Where do you find this ekadik sant? Right? Yeah, they have to. Maharaj told us how a sant should live. Right? He talked about all of that. Right? We talked about. So he also talked about you, like what should you do, right? Should you if you get to a sant, he goes, oh yeah, Maharaj is great, and that's all he says. Maharaj is great. Doesn't talk about dharma. Doesn't talk about any gnan. Have you met your match? No, right? The whole point is, no matter what you do, as much gnan as you have, right? Your whole point is, how do you better yourself and find a sant, right? The main thing is find a sant, right? If you can't find a sant right now, obviously we have our parents here. We come to the hall, right? Especially the boys here. Hopefully you guys are calling Swami every Ekadasi at least, right? Swami every Ekadasi? Like, you're not going to find a Swami like this ever. I mean, think about it, right? I mean, we had Mota Swami up till now. That's great. Mota Swami left us with every single sant that we have, in all those great sons. Do is call Shasta Swami every Ekadasi. That's it, right? And he'll having that association, just be like, hey, Swami. Because the thing is, you won't realize it, but Maharaj is looking at you, and if you're making that effort, he's gonna better you. He's gonna see you grow, right? And not only will you grow, you'll also be able to, teach each other. And that's the whole point of the Vaishnava, right? A son as Maharaj, right? We've already found him. Use him, right? Talk to him. Give him a call. At least bare minimum, since we're here, right? So sounds good. I mean, he has WhatsApp too, right? I mean, so it's harder to get him on WhatsApp. Call him directly. That's the best way to do it. But give him a call. That's what this whole workshop is about. Finding a Swami like that.
You know, this goes for you too. I know you're not here, but you know, do you call Swami too? Yeah. Good. See. CJ. Senhor Maharaj, Ninja. Next is Hitesh. He came to me. He Should we said I skip wanted to go. Hitesh wasn't sitting in Satsang. Should we skip him? I think we should skip you, right? Just stop skipping. Narayana Swami Narayana Swami Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Swami Narayana Swami Narayana 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 Swami Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana 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 Swami Narayana 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 Swami Narayana Narayana Swami Narayana Swami Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana 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 Swami 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 Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Shama Mani Jai. Concludes good satsang.
ઘનશ્યામ મહારાજ વંદન કરી. ઘનશ્યામ મહારાજ વંદન કરીએ કુંવરને હે વંદન કરીએ પૂજન ભક્તિ નંદનને હે પૂજન કરીએ નંદનને વંદન કરીએ હે વંદન કરીએ હરિનું વંદન કરીએ પૂજન કરીએ કરીએ હરિનું કરીએ પુષ્પતિ વધાવીએ ધર્મ કુંવરને હે પુષ્પતિ વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પતિ વધાવીએ ભક્તિ વધાવીએ ભક્તિ નંદનને દર્શન કરીએ હરનો દર્શન કરીએ દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરી સ્મરીએ ધર્મ કુંવરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું શરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું નિષ્ઠ દૃઢ કરીએ હરિને નિષ્ઠ દૃઢ કરીએ નિષ્ઠા દૃઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દૃઢ કરીએ ભક્તિ દૃઢ કરીએ હરિને ભક્તિ દૃઢ કરીએ હે ભક્તિ દૃઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દૃઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની હે ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની હે ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસનો દસ કેરનો ચિંતન કરીએ હે દાસનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસનું દસ કેરનો ધ્યાન જ કરીએ હે દાસનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને હે વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને હે પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને ઘનશ્યામ મહારાજ
આજે સ્વામીની વાતો વાંચતો હતો. સ્વામી એક સરસ વાત કરી કે હરિભક્તની માણસ હતો. તે રાત્રે પોતાની પથારીમાં સુવા ગયો. પથારીને સાફસૂફ કરે, પછી વળી સારી રીતે પાથરે, પછી વળી ચાદર પાથરે. વીતી ગઈ ને એમ કરતા સવાર પડી ગઈ તો તે સૂઈ શક્યો નહીં. સ્વામી કે એ તો દશાંત છે કે જેને આવા દયાળુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા હોય અને જેમનો યોગ મળ્યો ના હોય એવા જગતના બિચારા જીવ જે હોય તે એક કામ કરે ને બીજું કામ તૈયાર હોય, બીજું કામ કરે ત્યાં ત્રીજું કામ તૈયાર હોય ને એમ વિચાર કરે કે આ કામ પૂરું કરી લઉં પછી ભગવાનનું ભજન કરું. પણ દુનિયાના કામ કોઈનાય પૂરા થયા નથી ને થાશે પણ નહીં. માટે હે સારા સજ્જન માણસો, હે સારા સત્સંગી ભાઈઓ, આ દુનિયાના કામો કોઈનાય પૂરા થયા નથી ને થાશે પણ નહીં. પણ વ્યવહારિક કાર્ય કરતા જવું અને સાથે સાથે ભગવાનનું ભજન કરતા જઈએ તો બંને કામ થાય. માટે આપણે ભગવાનનું ભજન બરાબર કરવું. હવે આપણને ઓરા આવો શ્યામ છે કેવું ચંદ્રને ચકરીની પીતડી ન જેવો બંધન છે એવું ચકરીની પ્રીતડી ન જેવો વાલા તારી મૂર્તિનો બંધન છે અને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો ચંદ્રને જ નિરખે નાયક તજી દે પ્રાણને જૂરી જૂરી ચંદ્રને જો નિરખે નાયક પલ ચકોરી તજી દેલે પ્રાણને વિયોગ ઝૂલી ઝૂલી હે ચંદ્રને જો નિરખે નાયક જૂરી જૂરી હે ચંદ્રને તજી દેલે અદ્ભુત આ બંધન છે ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો વાલા તારી મૂર્તિ એવું ચંદ્રને ચકોરી ન જેવું ઘનશ્યામ આવો મારા રુદિયામ સ્વામી ભક્તિ કરું છું તારી ધામ નાવ ધામી હે ઘનશ્યામ આવો મારા રુદિયાના સ્વામી ભક્તિ લાવી હે ઘનશ્યામ આવો સ્વામી ભક્તિ કરું છું તારી ધામ નાવ ધામ હે ઘનશ્યામ આવો ભક્તિ કરું છું તારી ભાવના લાવી મૂર્તિનું સુખડું છે નામ નાય એવું ચંદ્રને ચકોરી પ્રિય જેવો મૂર્તિનું સુખડું છે નામ નાય એવું ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો વાલા તારી મૂર્તિનું વંદન છે એવું ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો હે ભક્તોના નાથજી સાંભળજો નૈયા બની રહેજો અંત કાળે નાવના ખવૈયા હે ભક્તોના નાથજી સંભાળજો નૈયા બની રહેજો અંત કાળે નાવના ખવૈયા ભક્તોના નાથજી સંભાળજો નૈયા બની રહેજો અંત કાળે નાવના ખવૈયા હે ભક્તોના નાથજી સંભાળજો નૈયા
બની રહેજો અંતકાળે નાવના ખવૈયા. દયા કરી હો દયા કરી નાથ મુને દેજો વર એવું, ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો. દયા કરી નાથ મુને દેજો વર એવું, ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો. મૂર્તિનું બંધન છે એવું, ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતળી ન જેવું. હે પતિ તનક છો શ્રી હરિ જયેશ, ગુણગાન ગાય તમારા બ્રહ્માદિક મહેશ. હે પતિ તોડા પાવ છો શ્રી હરિ જયેશ, ગુણગાન ગાય તમારા બ્રહ્માદિક મહેશ. પતિ તન પાવક છો શ્રી હરિ જયેશ, ગુણગાન ગાય તમારા બ્રહ્માદિક મહેશ. પતિ તન પાવો છો શ્રી હરિ જયેશ, ગુણગાન ગાય તમારા બ્રહ્માદિક મહેશ. ઓરાય આવો કીર્તન છે કેવો, ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો. રાયાઓ શામ તમારું કીર્તન છે એવું, પ્રીત જેવો. તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું, ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો. વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું, ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો. ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો. ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવો. સજાન સાંઈ મહારાજની જય. નારાયણ સુખકારી ભજી લેને, નારાયણ સુખકારી, નારાયણ સુખકારી હો, નારાયણ સુખકારી ભજી લેને, નારાયણ સુખકારી. નારાયણ સુખકારી ભજી લેને, નારાયણ સુખકારી. સાધુ જનને માનસ કામણ, સાધુ જનની માનસ કામણ. વિસારી વિષય વિકાર વિસારી ભજી લેને, નારાયણ સુખકારી ભજી લેને, નારાયણ સુખકારી. નારાયણ સુખકારી ભજી લેને, કારી ભજી લેને, નારાયણ સુખકારી હો, નારાયણ સુખકારી ભજી લેને, નારાયણ સુખકારી હો, નારાયણ
बांधव मेरी माता पिता गण मंदिर मेरी नहीं तारा सुत नारी हो नहीं तारा सुत नारी जमने द्वारे एकला जाबो जमने द्वारे एकला जाबो जमने द्वारे एकला जाबो कर जे कर्म विचारी हो कर जे कर्म विचारी भजी लेने नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण कारी नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी ओ नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुख राजा राम गुणी जन पंडित राजा राम गुणी जन पंडित खेडूने व्यापारी हो खेडूने व्यापारी सगा कुटुंबी सहित सौने सगा कुटुंबी सहित सौने सगा कुटुंबी सहित सौने सगा कुटुंबी सहित सौने ले जावे जन मारी हो ले जावे हमारी भजी लेने नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी हो नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी भरत खंड में देह मनुष्यनो भरत खंड देह मनुष्यनो भरत खंड देह मनुष्यनो भरत खंड देह मनुष्यनो मले नहीं वारम वारी हो ब्रह्मानंद कहे थान सुखियो ब्रह्मानंद कहे थान सुखियो ब्रह्मानंद कहे थान सुखियो ब्रह्मानंद कहे थान सुखियो संत वचन उर्धारी हो संत वचन उर्धारी भजी लेने सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी हो नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी भजी लेने नारायण सुखकारी। साई महाराज की जय।
કબાટમાં ભરતશ્ય મિલે નહીં વારંવારી, બ્રહ્માનંદ કે થાને સુખ્યો સંત વિચાર ઉદ્ધારી. આપણને આવો મનુષ્યનો દેવ મળ્યો છે તે ભરતખંડમાં, તો ભગવાન ભજી લેવા. અને આવા સાચા આપણને સંતે મળી ગયા છે. મોટા સત્પુરુષો લખેલ છે કે મારે આનંદ દિન છે, આજરે પ્રભુ પ્રખ્યા, કલ્યાણને કાજે છે અનંત બ્રહ્માંડના ઈસરે, સુર મુનિ ઘેર જેને શીશરે. આમાં કહેવાનું કે મારે આનંદનો આજ દિવસ છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અનેક જીવના કલ્યાણ કરવા માટે આ પૃથ્વી પર અવતાર ધરીને પોતાના ભક્તોનું કલ્યાણ કાર્ય છે. અને એ ભગવાન કેવા છે તો કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ છે. અને દેવતાઓ મુનિઓ જેમને મસ્તક નમાવે છે એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને મળ્યા છે. તો આપણા મોટા ભાગ્ય માની તેમનું ભજન વધારે કરીશું તો દયાળુ પોતાના ભક્તને સર્વે પ્રકારે સુખ્યા કરે છે અને વિશેષ સુખ્યા કરશે. માટે આપણે તેનો કેફ રાખી આનંદમાં રહી ભજન કરવું. એટલે આપણને આવા ભગવાન મળી ગયા છે જે સંત કહે છે કે સંત વચન વિચારી. આવા સંતો આપણે જે આવી રીતે વાતો લખી ગયા છે એના વચન આપણે ઉપર ધ્યાન રાખીને ભગવાનની ભક્તિ કરી લઈએ તો આપણો આ છેલ્લો જન્મ થઈ જાય. આપણે બચ્ચા બદલી લઈએ. મંગળ મૂર્તિ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ, ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ, સમરુ સદાય અનુપ. પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ, પ્રથમ તમને પ્રણવું નમો વારંવાર હું શીશ. પ્રથમ તમને પ્રણવું નમો વારંવાર શીશ. જેમ મોટા સંતો આપણાને કહીએ છે, અમે સ્વામી જે વાત કરી છે કે આવા આપણને ભગવાન મળી ગયા છે. તે સરળ ભાષામાં આપણને હરિપદેશ નામું આપી ગયા. અને મહારાજે પણ જેમ અનેક શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, જે અત્યારે આપણે વેદ પુરાણ ઇતિહાસ બધા ભણવા નથી જવાના, એનું જ્ઞાન બચ્ચા મુખમાં સરળ ભાષામાં કહી ગયા. અને આપણા નંદ સંતોએ પણ એનું જ્ઞાન આપણને પીરસવા માટે મહારાજના શબ્દો અંકી લીધા છે. ને આજે આપણે ગંગા પ્રથમનું 18મું વાંચીએ. સંવત 1876 માગસરવદી છઠને દિવસે રાત્રિ પાછલી પોર એક બાકી હતી ત્યારે સ્વામી શ્રી સહજાનંદ મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચાના દરવાના આથમને બાવડાની ઓસરીની આગળ ફળિયામાં ઢોલિયો ઉપર વિરાજમાન ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરે. રાત્રિ પાછલી પોર એક બાકી હતી એટલે કેટલો ટાઈમ આમ કે આપણે જેવું છે 4 સાડા 4 વાગે આપણે ઉઠ્યા હોય એ વખતે આવીને મહારાજે સભા ભરી અને સત્સંગી અને પરમહંસ સંતોને બધાને ત્યાં બોલાયા.
પછી પરમહંસ તથા સત્સંગીને તેડાવ્યા અને ઘણી વાર સુધી પોતે વિચારી રહ્યા. વિચારો કેવી વાત હશે, મહારાજને કેવી છે. અને આપણે મહારાજની ચોખ્ખી ચોખ્ખી વાત કરી હોય ને તો આપણા હોય ને તો જ થાય. મહારાજ બધા 4 વાગે કોણ ખપ મારા જવાના, બીજા ના આવી શકે ને. ગામના બીજા પીરડા ના આવે તો કે શું બોલે. એટલે જ મેં આ બચાવવા લીધું કે આપણે છે તો આપણે આવી વાત થાય. કેમ કે આ વાત જ એવી છે. ઉપાસના મહારાજની ચોખ્ખી થાય અને મહારાજમાં પ્રીતિ થાય. હવે આવી વાત જ્યારે જગમાં બધા હોય તે વખતે ના થાય, પણ થાય તોય થાય. પણ એ સ્વામી જેવા સંત કરે તો એમની વાત બીજાને ઉતરે. પણ આપણે હરિભક્તો વાત કરતા હોય તો વિચારે, એટલે મહારાજે અમારી ખાસું વાર વિચારીને જોઈ રહ્યા કે આ વાત કેવી છે કે આપણે કરીએ. પછી બોલ્યા, એક વાત કહું છું તે સાંભળો. એમ કહીને શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, મારા મનમાં તો એમ થાય છે કે આ વાત ના કહું. બોલો, મહારાજને પણ શંકા થઈ કે આ વાત હું ના કહું એમ. પણ તમે અમારા છો માટે જાણી જે કહીએ જે તેને સમજીને તે જ પ્રમાણે વર્તે તે જ મુક્ત થાય છે. કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. આપણે બધા સત્સંગમાં આવ્યા છે, આપણે મુક્ત કુટીમાં બેસવા માટે આવ્યા છે. જો આપણે મુક્ત થવું હોય તો આ મહારાજે જે વચ્ચે વાત કહી છે તે સમજવી જ પડશે. એટલા માટે મહારાજે 2 ઘડી વિચારીને વાત કરી કે આ વાત કહું કોઈને શું આડું પડશે, એમ કોઈને સત્સંગમાં એ થશે. પણ મહારાજે કીધું કે આ વાત એવી છે કે જે વાત સમજે તો જ મુક્ત થવાય. અને મુક્ત થવું હોય તો આ વાત સમજ્યા સિવાય કોઈ બીજો રસ્તો છે નહીં આપણા માટે. અને તે વિના તો 4 વેદ, સત્શાસ્ત્ર, 18 પુરાણ, ભરતાદિક ઇતિહાસ તેને ભણવે કરીને તથા તેના અર્થને જાણવે કરીને અથવા તેને શ્રવણ પણ મુક્ત થાય નહીં. કેટલી મોટી વાત કરી. કેટલા મોટા 4 વેદો છે. આપણે તો વેદ 4 વેદ શું, વેદનું એક શબ્દ આપણે પલ્લે પડે ના એવું છે. 4 વેદો જે જાણતો હોય, ગીતા, ભાગવત, મહાભારત બધા. 18 પુરાણો જાણતા હોય બધા આપણા વ્યાસ મુનિએ લખેલા. જે ભારત આદિકનો ઇતિહાસ જાણતા હોય. 4 વેદમાંથી ભાગવત તો આખું ભાગવત, ગીતા બધું આવી ગયું છે. મહાભારત તો 4 વેદમાં આવી ગયું. આપણે ચેષ્ટા કરી છે ને, ખાલી ચેષ્ટા કરીએ ને મારા કે 4 વેદનું જ્ઞાન એટલું બધું કોણ આપણને મળ્યું. સાચી એટલું કળિયુગમાં સહેલું કરી દીધું એમ કે 4 વેદનું જ્ઞાન આપણે ખાલી રાત્રે ખાલી ચેષ્ટા કરો ને એમાં આવી જાય એમ. એટલે આવું વેદ ચેષ્ટા તો કરવી જ જરૂરી. કે ભારત ઇતિહાસ ભણવે તથા તેના અર્થ જાણવે અને જાણે, સમજે, સાંભળે પણ મુક્ત થાય નહીં. તે વાત કહીએ છીએ તે સાંભળો છે. હવે મહારાજ વાત કરે છે, બહાર તો ગમે તેટલી ઉપાધિ હોય પણ તેનો જો મનમાં સંકલ્પ ના હોય તો તેનો અમારે ખરખોરો નહીં. અને અંતરમાં જો રંચ ઘાટ થાય તો તેનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે નિરાશ થાય એવો અમારો સ્વભાવ છે. મહારાજને શું કર્યું કે બહાર કેટલી બી ઉપાધિ થતી હોય, આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા દિવસના દિનચર્યામાં આપણને કેટલી ઉપાધિઓ નડતી હોય છે. કામમાં ને ફરવામાં ને આપણા દિનચર્યામાં, ઘરમાં, બહાર બધે. પણ મહારાજ કે અમારા અંતરમાં જો રંચ જેટલો પદાર્થનો ઘાત થાય તો તેનો ત્યાગ કરી દઈએ છીએ. ત્યારે એમનો સ્વભાવ હતો મહારાજને એમ. માટે અમે હૃદયમાં વિચાર કર્યો છે, હૃદયમાં વિક્ષેપ થાય છે તેનું શું કારણ
છે પછી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર સામું જોયું ત્યાં તો અંતકરણમાં ઉદ્વેગનું કારણ નથી. અંતકરણમાં તો ભગવાનના સ્વરૂપનું નિશ્ચયનું બળ અથવા આત્મજ્ઞાનનું બળ તેને યોગ્ય કરીને અંતકરણની ગાફલતા રહે છે. જે ભગવાન મળ્યા છે હવે કાંઈ કરવાનું રહ્યું નથી એવું ગાફલપણું રહે છે, એટલો જ અંતકરણનો વાંક છે. કારણ શું? કારણ શું? ગોપાળાનંદ સ્વામી હતા, right? એમના ભગત રત્ના ભગત કરીને રત્ના ભગત હતા. ગોપાળાનંદ સ્વામીને કે છે એમને સમાધિ રોજ થાય, બહુ મોટા ભગત હતા. પણ એમને સમાધિ થાય તો ત્રીજી વખત, 3 વખત પરણ્યા. તો ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે તમે ભગત આટલી તમને સમાધિ થાય છે, કેટલી મહારાજની કૃપા, તો તમને આ પરણવાનું કેમ ત્રીજી વખત પૂછ્યું? કે અમને કામ ના પડી તે અંદર. પછી ગોપાળાનંદ સ્વામી કે મને બતાવે, કે છે કે તું અક્ષરધામમાં તું મને જોવે જ કે તું સમાધિમાં જોઉં છું? કે હું જોઉં છું કે. પછી સમાધિ થઈ ને તો અક્ષરધામમાં કે તું અક્ષરધામમાં મને પૂછજે કે. પછી એમણે અક્ષરધામમાં ગયા સમાધિ, ગોપાળાનંદ સ્વામી બેઠા હતા અને પૂછ્યું કે મૂર્તિ તું કેમની ધારે છે? કે હું બહાર ધારું છું કે. તો એ મૂર્તિ તું અંદરમાં ઉતાર કે છે. અંદરમાં ઉતરશે ને તારી જીવનની બધી કાફલા તારી જતી રહેશે. આ પણ આપણે જો મૂર્તિ અંદર ધારીએ ને તો મહારાજ કે અમને છે જે થતું નહીં અંદરનું, કારણ કે મહારાજ મૂર્તિ અંદર, મહારાજ તો પોતે હતા પણ આપણને શીખવાડવા માટે કે મૂર્તિ આપણે અંદર જોઈએ ને તો આપણામાં જે કામ દોષ, કામ ક્રોધ, જે કેટલું દોષ હોય બધા આપણા અંતઃકરણ બધા નીકળી જાય. મને એમાં એ વિચાર આવેલો કે ગોપાલ સ્વામી તો ત્યાં જ હતા, તેમને સામે જ કેમ ના કીધું અને એવું અક્ષરધામમાં કેમ કીધું? બતાવવા માટે જે અહીં છે, જે અહીં છે એ ઉપર છે, જે ઉપર છે અહીં છે. સંતો પછી આ એક વાર પૂછેલું તો કીધેલું એમને કે આપણે અહીં છે તો આપણે શું રહીએ, આપણે શું લઈને બેઠા છે? ઉપાધિ લઈને બેઠા છે, દેહની ઉપાધિ લઈને બેઠા. પેલો સમાધિ કરીને અક્ષરધામમાં જાય તો દેહ તો હોય ને ત્યાં, એટલે ઉપાધિ રહિત હોય એમ. એટલે ત્યાં હોય ને તો જયારે સંત વાત કરે ને તરત મનાઈ જાય એમ, માયાથી પડી ગયા એટલે તરત એમને એ વાત મનાઈ જાય એમ. એટલે સંતોએ ગોપાલ સ્વામી એવું કીધું કે તમે મને અક્ષરધામમાં પૂજજો એમ. કારણ કે અહીં તો એમને સમાધિ થતી હતી, આટલા બધા ભક્ત હતા, પણ તોય લગ્ન કરવા કરતા હતા, કામ ના રહી. એટલે જે ઉપાધિ હતી એમને એમ શરીરમાં એમ એક જાતની એમ. એટલે એ જ વાત કરી મહારાજ એમ કે ભગવાનના ભક્તને હૃદયમાં વિક્ષેપ થાય છે તેનું શું કારણ છે? આપણે પણ જાણતા હોય કે આપણે ભગવાનનું ધ્યાન ભજન કરતા હોઈએ તો આપણને કશું અડચણ થયા કરીએ. આપણે આંખો બંધ કરીએ, ભગવાનની મૂર્તિ ક્લિયર ના દેખાય, આપણને શું લે થોડી વાર કદાચ દેખાતી હોય તો તરત મન બીજે ભાગી જાય છે એમ. હવે આપણને ભગવાનનો નિશ્ચય તો છે જ કે નથી? આપણાને છે જ ભગવાનનો નિશ્ચય તો. એટલે મહારાજે કીધું કે ભગવાનનો નિશ્ચયનું બળ તો છે, પણ ક્યાં છે? અંતઃકરણ પૂરતું છે. પણ એનામાં થોડી ગાફલાઈ રહે કે હવે ભગવાન મળી ગયા તો હવે કશું કરવાનું રહ્યું મરે નથી એમ. એટલું થોડું ગાફલપણું રહી જાય છે એમ કે છે મહારાજ. અને ઝાંઝો વાક તો 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયનો છે તેની વ્યક્તિ કહીએ છે. એટલે મહારાજે કીધું કે વાંક હવે કોનો છે? એ છે. અત્યાર સુધી મહારાજે કીધું કે ગાફલાઈ રહે છે, તમારાને થોડું આગુ પાછું થાય છે, આપણાથી ધ્યાન ભજન ભક્તિ થતું નથી. પણ એ કોનો છે? કે આપણી 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયનો વાંક છે. એટલે મહારાજ એને હવે વ્યક્તિ કહે છે કે આપણી 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો કઈ? આપણી આંખ, કાન, મોઢું, સ્પર્શ, હાથ, પગ ને ત્વચા. હવે ઝાંઝો વાગ તો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે તેની વ્યક્તિ કહીએ છીએ. એ જીવ જે નાના પ્રકારના ભોજન જમે છે તે ભોજન પ્રત્યે જુદા જુદા સ્વાદ છે અને જુદા જુદા ગુણ છે. તે ભોજન જ્યારે જમે છે
ત્યારે તે ગુણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં પ્રવર્તે છે. અને જો લીલાગય ભાંગ પીવે અને તે પ્રભુનો ભક્ત હોય ની પણ ખબર રહે નહીં. જે કે છે કે જેમ જુદા જુદા આપણે વસ્તુ જમીએ ખાઈએ પીએ એનો દરેકનો પોતાનો ગુણ છે. એમ ખાટું મોડું જે પણ ખાઈએ એનો પોતાનો, આપણે જેમ સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ કે એનો ગુણ છે એમ. અને આપણે જ્યારે જમીએ તે કે શરીરમાં પ્રવર્તે છે આખો દે કે જેમ ભાંગ હોય આપણે પીએ તો શું થાય? નશો ચડે. ભાંગ એટલે આપણે એક જાતનું દારૂ કહીએ. અહીંયા દારૂ પીએ તો એ બેભાન ભૂલી જાય છે, કે ડ્રગ્સ લે તો એ બેભાન ભૂલી જાય છે. એમ એવું એમ કે એની જે અસર ગુણની હોય ખાવાની વસ્તુ આપણને લઈએ તો એ આપણા શરીરમાં જરૂર થાય એમ. પછી જો ભગવાનનો ભક્ત હોય થાય, મહારાજ કીધું કે થાળ મૂક્યો હોય અને એમાં અફીણ મૂક્યું હોય, જમવાનું મૂક્યું હોય, પણ એ કઈ પ્રસાદ ના થઈ જાય એમ. એટલે એની જે અસર થવાની છે તો થાય જ. તેમ અનંત પ્રકારના જે આહાર છે તેના ગુણ પણ લીલાગર ભાંગની પેઠે અનંત પ્રકારના છે. તેનો ઘનતા પણ પાર આવે નહીં. તેમજ એ જીવ શ્રોત્ર દ્વારે અનંત પ્રકારના શબ્દ સાંભળે તે શબ્દ પણ અનંત પ્રકારના ગુણ જુદા જુદા છે. તે જેવા શબ્દ સાંભળે તેવું અંતઃકરણમાં ગુણ પ્રવર્તે છે. જેમ કોઈ હથિયારો જીવ હોય, અથવા કોઈ પુરુષ વ્યભિચારી હોય, અથવા કોઈ સ્ત્રી વ્યભિચારીની હોય, અથવા લોક અને વેદની મર્યાદાના લોપીને વર્તતો હોય એવો કોઈ ભ્રષ્ટ જીવ હોય, તેની જે વાત સાંભળવી તે તો જેવી લીલાગર ભાંગ પીવે અથવા દારૂ પીવે જેવી છે. માટે તે વાત સાંભળનારના અંતઃકરણને ભ્રષ્ટ કરી નાખે છે અને ભગવાનનું ભજન સ્મરણ તથા વર્તમાન તેની વિસ્મૃતિ કરાવી નાખે છે. પહેલી ઇન્દ્રિય મહારાજે લીધી શબ્દ ઇન્દ્રિય, કારણ કે શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય કાનની ઇન્દ્રિય. હવે કાનની ઇન્દ્રિયમાં આપણે જે સાંભળીએ અને જે બોલનાર કોઈ જો હત્યારો જેવો જીવ હોય, એટલે કોઈ જે પાપી જીવ હોય કે જે બહુ હિંસા પ્રધાન જીવ હોય, એના શબ્દ જ્યારે સાંભળે તો એ કેવી અસર કરે? જે ભાંગ પીએ છે ને આપણને કેવી અસર કરે એવી અસર થાય. એટલે વિચારો કરો કે આપણે આખા દિવસમાં કેટલા શબ્દ સાંભળતા હોય આવા કુસંગના શબ્દ આપણે તો હર ઘડીએ સાંભળતા હોય છે. એટલે કારણ કે ભગવાનનો પ્રવેશ થયો હોય ને તો કાનની ઇન્દ્રિયો થકી જ થાય. તો આપણે આવા ભગવાનના ભક્ત હતા નહીં. હવે ભગવાનના ભક્ત બન્યા કીધે કે આપણે ધીરે ધીરે જેમ જેમ સત્સંગ કરતા ગયા અને ભગવાનના શબ્દો જેમ જેમ સંતોની વાણી આપણે સાંભળતા ગયા ભગવાનના, ત્યારે આપણને એ કાન ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણને મનમાં નિશ્ચય થયો કે ના, આ કોઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાન તે સર્વોપરી. મને તો એટલું નથી ખબર કે હરિકૃષ્ણ મહારાજ ને સ્વામિનારાયણ ભગવાન બે એક છે. એ મંદિરના ભૂદેવ છે, બચારા ભૂદેવ, એમને ભૂદેવનો ધર્મ કેવો ભોળા સંપૂર્ણ હોય. ઘનશ્યામ માટે મંદિર બધી પૂજા કરાવડા રાઈટ. પછી હમણાં અમારે ત્યાં દિનલબેન ત્યાં કંઈક 6 મહિના 8 મહિના થઈ ગયું પૂજા કરવા આવ્યા, મહાપૂજા માટે બોલાયા. તો પ્રીતિ મારી ઘેરથી ભૂદેવ લઈ આવી, અહીંથી લઈ ગઈ અને અમને ચા પીધી. મારી ઘેર ભાઈ અમે નહીં પીતા, ચા મૂકી રાખીએ ઘરમાં, પીવડાવી એમને. તો ઘરમાં એની મૂર્તિ જોઈ હરિકૃષ્ણ મહારાજની. આ કયા ભગવાન એમ કે એમને બિચારાને ખબર જ ના આવે. એટલે પછી ખબર પડી કહેતા હોય છે ઘનશ્યામ મહારાજ છે, હરિકૃષ્ણ મહારાજ છે, ભગવાનના સ્વરૂપ છે બધા. ખ્યાલ ના ખ્યાલ. હું જતો હતો મંદિરમાં જતો, મારો સ્વામિનારાયણ ધર્મ પહેલેથી હતો ઘરમાં, એમ કે ને દાદાનો છે એમ. પણ હું જોઉં ત્યારે હરિકૃષ્ણ મહારાજ જોઉં, પણ ઘનશ્યામ મહારાજ જુદા, હરિકૃષ્ણ મહારાજ જુદા. સાચે મને કોઈ કીધું નતું.
અને મને પ્રશ્ન એ નતો એવો નતો કે હશે ભગવાનનું હરિકૃષ્ણ મહારાજ છે, કૃષ્ણ ભગવાનનું કોઈ રૂપ હશે, એના ઘનશ્યામ મહારાજ છે એમ. હું એવું સમજતો હતો એમ. મંદિરમાં છે ને અમે જઈએ ને કોઈ પહેલા જતા આપણે મંદિર, રાઈટ, તો મને કે તમે હરિકૃષ્ણ રાખો છો ને તો તમે તો કે છે કે ગોલોકમાં જવાના. મેં કીધું ભાઈ ગોલોક મેં છે ને અમે ત્યાં જઈએ, ચિંતા ના કરશો. મેં જો હરિકૃષ્ણ ત્યાં જઈશું. મેં કીધું સત્સંગ થયો ને તો પછી એમ કરે કે ના હરિકૃષ્ણ એવું છે. એટલે મને ખબર નથી એમ, પણ જયારે છેક અહીંયા સત્સંગમાં તારે મને ખબર પડી કે ભાઈ હરિકૃષ્ણ મહારાજ છે કે અહીંયા અમેરિકામાં ખબર પડી એમ. આપણે વડતાલ જઈએ, વડતાલ જઈએ દર્શન વડતાલ પૂનમ ભરતો હતો, એવું બધું જવાનું એવું હતું એમ, નિયમ હતો એમ મારો, એવું ભરતો હતો. પણ તો એમ એવું નહીં કે આપણે હરિકૃષ્ણ મહારાજ કોણ છે નથી ખબર એમ. એટલે કે જયારે આપણે આવા શબ્દ પણ આપણે કેવું કે જઈએ પગે લાગી નીકળી જઈએ એમ, કોઈ સંતનો સમાગમ નતો કર્યો તો. એટલે આપણે સંતમાં વિશ્વાસ નતો આવતો એટલે એમ કે આપણે સંતના કે હોય બધા સંત અમુક બધા હોય છે, પણ આપણે પેલા કે સંતના અમુક સ્વભાવ બહારના જોઈ લીધા હોય એમાં, એટલે આપણને શું તરત આવું કરતો તો સંત ખરેખર સંત હશે એમ ખરા એવું થાય. કારણ કે હું સેવાય કરતો હતો મંદિરમાં. મારે તો દરરોજ સવાર વાડી મંદિર પાછળ જ મારી, એટલે સવાર ઉઠીને પહેલા દર્શન કરવા ત્યાં જવાનું, પછી ખાવા પીવાનું બધું કરવાનું, એવું પાછું નિયમે પાછો મારો. એટલે પણ ત્યાં જવું, સંતોને બધાને જોવું, પણ શું કરે સેવા કરાવવા મંદિરને કે ભાઈ ગલ્લો પેટી ખાઈને પૈસા કરવાના હોય કે આ બધું કર. એટલે આપણને બીજી વાત કથા વાર્તા થતી જ નથી એમ. એટલે એ ભગવાનને ખબર અંદર પડેલું હતું તો આપણે જતા હતા, પણ એનું પુણ્ય આજે કે આપણને ભગવાન આવા સાચા સંત મળી ગયા અને આવા શબ્દ કાનમાં પડ્યા. શરૂઆત થઈ ત્યાંથી થઈ એમ કે કાનમાં આપણને આવા સાચા સંતના શબ્દો પડ્યા તો આપણને ભગવાનની વાત દિલમાં ઉતરી એમ કે છે. અને આપણે કેમ ભક્તિ કરવી પડે, આ મનુષ્ય દેહ શેના માટે છે? કારણ કે આપણને એ ખબર નથી કે મનુષ્ય દેહ શેના માટે છે. આપણે તો ખાઈ પીને મોજ કરવા માટે માનતા હતા એમ, એની આગળથી વધારે ખ્યાલ હતો નહીં એમ. એટલે આવા જો શબ્દ પડ્યા તો આપણને ખરું વસ્તુનું જ્ઞાન થઈ. પણ જો કોઈ આવા વ્યભિચારીના કે કુસંગીના શબ્દ જે આપણને કાનમાં પડતા હોય તો એના કારણે શું થાય, આપણને એનો ઇન્દ્રિય અંતઃકરણમાં અને શરીરમાં એની અસર થાય. અને એની અસર થાય તો એને કારણે કે ભાંગ પીએ તો કેવી અસર થાય, એવી અસર થાય. એના કારણે મારા જે છે ભગવાનના ભક્તને નિશ્ચય તો છે ભગવાનનો, પણ જે ગાફલાઈપણું રહે છે એ હવાના કારણે છે. કારણ કે આપણો કાનની સૂત્રની ઇન્દ્રિયોમાં આપણે જેમ તે આપણે સાંભળ્યું. એટલે જેમ મહારાજે કીધું છે કે જેમ બહાર આપણે લડાઈ ચાલતી હોય કુસંગી અને સત્સંગીની એમ એ છે, પણ એનું બળ કેવી રીતે વધે કે જેનો તમે વધારે વધારે સંગ કરો એમ. કે જેટલી તમે ભગવાનના સંતોની કથા વાર્તાને તેની અંતઃકરણમાં નાખો, સાંભળો, તો એ આપણા અંતરમાં જે કુસંગીના શબ્દ પડ્યા છે એની સામે લડાઈ લે. અને એની સામે લડાઈ લે તો એ કુસંગના શબ્દની અસર આપણને જલ્દી થાય નહીં એમ. એટલા માટે જ જેમ આપણે નવરા પડે તો ભગવાનના સંતોની કથા, સ્વામીની વાતો હવે તો બહુ ઇઝી થઈ ગઈ છે કે જેમ ફોનમાં જ આપણે બટન દબાવીને ચાલુ થઈ જાય. પહેલા તો સમાગમ કરવા માટે જવું પડતું હતું એમ, હવે તો ઘરે બેઠા મળી ગઈ છે એમ. એટલે જેમ બને તેમ કથા વાર્તા સાંભળવાની, એટલે આપણે એની અંદરમાં જે કુસંગના શબ્દ પડ્યા હોય એની સામે લડાઈ થાય. અને લડાઈ થાય તો એમાં જો એ કુસંગના શબ્દ હારી જાય તો આપણને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં આનંદ ઉપજે. પછી આગળ મહારાજ કે છે બીજી ઇન્દ્રિય કરે છે, તેમજ ત્વચાના સ્પર્શ પણ અનંત પ્રકારના છે. તેના ગુણ જુદા જુદા અનંત પ્રકારના છે. પાપી જીવનો જે સ્પર્શ તે જ ભાંગ્ય દારૂના જેવો છે. માટે તે સ્પર્શ કરવાનો હરિભક્ત હોય
તેને પણ શુદ્ધ ઉલાડી દે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલી વાર સત્સંગમાં વાતો થઈ ગઈ છે કે અજામિલ હતો એ ભગવાનનો ભક્ત હતો, બ્રાહ્મણ હતો, પણ એને પેલું વેશ્યાનું ફૂલ પડ્યું હતું, એનો સ્પર્શ કર્યો, એનું સૂંઘ્યું તો એનું અંતકરણ ફેરવાઈ ગયું અને પછી એ વેશ્યાનું ઘર કહીને બેસી ગયેલો એમ. એટલે આમ મહારાજ કહે છે કે આપણે જે સ્પર્શ કરીએ તે પણ અનંત પ્રકારના છે. એટલે આપણે જે પણ વસ્તુ કશું બી લઈએ, જો પહેલા આપણે ભગવાનને અર્પણ કરી દઈએ તો એમાં નિર્ગુણતા થઈ જાય અને જો નિર્ગુણતા આવે પછી આપણે એનો ગ્રહણ કરીએ તો એનું થોડું જે ગુણ હોય તે બદલાઈ જાય એમ. એટલે જ્યારે મહારાજ એમ કે છે કે જે સ્પર્શ કરીએ કોઈનો સ્પર્શ કરવા પડતો નથી. બહુ ફાયદો લાગ્યો મને એમ કે આપણે દૂરથી નમસ્કાર કરી દીધા ગાંધીજી. પણ ખરેખર આપણે શાંતિથી વિચારીએ તો કે સ્પર્શનું પણ કેટલું મોટું થાય છે આમ આપણને ખ્યાલ નહોતું. કારણ કે અહીંયા તો આ તો હેલો હાય હેલો પહેલેથી જ કરવાનો, હાથ મિલાવવાનો હોય એમ. પછી મહારાજ કહે છે તેમજ રૂપ પણ અનંત પ્રકારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત પ્રકારના. તે કોઈક ભ્રષ્ટ જીવ હોય ને જો તેનું દર્શન થયું હોય તો જેમ લીલાગર ભાંગે તથા દારૂ પીધું ભૂંડું થાય છે તેમજ પાપીના દર્શન કરવાથી પણ ભૂંડું થાય છે અને બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. તેમજ ગંધ પણ અનંત પ્રકારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત પ્રકારના છે. તો જો પાપી જીવના હાથનું પુષ્પ તથા ચંદન તેની જો સુગંધ લે તો જેમ લીલાગર પીધે બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય તેમજ બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય છે. એવી રીતે જેમ ભૂંડાને યોગ્ય કરી જીવની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય છે તેમ પરમેશ્વરના સંત તેને યોગ્ય કરીને જીવની બુદ્ધિ સારી થાય છે. એટલે પહેલા મહારાજે જે વાત કરી કે દર્શનની નેત્રની ઇન્દ્રિય અમે જોઈએ છીએ આપણે કે મોટામાં મોટું જે પાપ છે તે આપણી નેત્ર ઇન્દ્રિયથી થાય છે. ને આપણે જેને તે વસ્તુ જોઈ લઈએ પછી જ્યારે એ ચિત્તમાં ચડી જાય અને પછી આપણે જ્યારે આંખો બંધ કરીને માનસી પૂજા કે કશું કરવા બેસીએ તો તરત જ એ ચિત્તપત્ર આપણા અંતરકરણમાં ઉપસી આવે છે. એનું દર્શન કરીએ તો પણ આપણને થાય છે અંતકરણ. એના કારણે જ આપણને જો ભગવાનનો ખરેખર કેફ તો છે જ એવું નથી, પણ આપણે જે બધી પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો છે એમાં સાંભળવામાં આવ્યું હોય કે મહારાજે કીધું એમાં પુષ્પ પણ સૂકી લીધું હોય એટલે એને ફેંકેલું ફૂલ પણ હોય તો એમ. એટલા માટે જ આપણા માટે મહારાજે તો ધર્મ મર્યાદા બાંધી. હમણાં અમારે 5 વાગ્યાના સત્સંગમાં વાત થતી હતી પેલા ફોડીવાળા એમને વાત કરેલી કેમ કે આપણને ઊંઘ આળસ કેમ થાય છે? બહુ ઊંઘ આવે આપણે તો એમને કંઈ વાંચેલું કે શાસ્ત્રમાં વાત કરીએ એમ કે આપણને વધારે ઊંઘ આવે ને એનું કારણ શું છે કે આપણા આપણે જ્યારે પણ પહેલા વાત કરીએ તો પહેલા શું શુદ્ધ કરાવડાવે? આહાર વિહાર. એટલે આહાર વિહાર જો આપણે શુદ્ધ થાય ને તો આપણી ઊંઘ પણ ઓછી થઈ જાય એવું. ખાવાનું એમ શુદ્ધ ખાવાનું એમ આહાર વિહાર ની વાત કરીએ સ્વામી જે વાત કરે ને એમ એટલે આપણી ઊંઘ અને આળસ થાય છે અને પ્રમાદ વધે છે પછી એમ આપણને પ્રમાદ વધે એના કારણે પ્રમાદ શું થાય એટલે આળસ આપણે થશે હવે પછી આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું તો કે થશે હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ કશું કરવું હોય તો આપણે કે ચાલશે હવે એમ સાહેબ વહેલું ઉઠીને મંદિરમાં આવો ને તો કે ચાલશે હવે એમ એટલે
આ તો ખરી વાત છે, પણ આવું આહાર વિહારથી પણ એનો અસર થાય છે એમ કે કીધું કે આવા જે શબ્દ સાંભળે છે એમાં બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય. ઈશ્વરના સંતને યોગ કરે તો એની બુદ્ધિ સારી થઈ જાય છે. એટલે જો આપણે ભગવાનના સંતની યોગ કરીએ તો જીવની બુદ્ધિ સારી થાય છે. અને એમ આપણે જે ખાસ સંતનો યોગ કરવો જોઈએ. એટલે એવા સાચા સંતને જો આપણને યોગ થાય અને એમના જો વચન આપણે સાંભળીએ, એમના વચન ધીરે ધીરે આપણને જો મનાય અને એ વચન આપણે જીવનમાં ઉતારીએ. આમાં એક જ વસ્તુ છે કે એ વચન મનાઈને ઉતરે ક્યારે કે આપણે એનું આપણે સાંભળ્યા પછી એનો પર થોડો શું સાંભળ્યું કે વસ્તુ કામનું છે રાખીએ, જે ના સારું હોય તે કાઢી કાઢીએ. એટલે આપણી જે નિધિધ્યાસ કરીએ તો વાત મનાઈ જાય એમ જીવની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ હોય તો પણ ભગવાન ઉત્તમ થાય છે. તેમજ એમને સ્પર્શે કરીને પણ મતિ ઉત્તમ થાય છે. અને વર્તમાનની આડે કરીને મોટા સને સ્પર્શ ના થાય તો તેના ચરણની રજ લઈને માથે ચડાવે તેને કરણ ગણીને પણ પવિત્ર થાય છે. એટલે જો આવા સંતને જે સ્ત્રી ધનના ત્યાગી હોય કે આપણે સ્ત્રી તો અડકી ના શકે, પણ જો આપણે એના ખાલી જે ચીજ વોક કર્યા હોય એના ચરણ રજ લઈને માથે ચડાવે તો પણ એની બુદ્ધિ જે સારી થાય છે. અને તેમજ મોટા સંતને દર્શન કરીને પણ પવિત્ર થાય છે. આવા સંતના આપણે દર્શન આપણા નેત્રના જે વાત કરી કે દર્શન કરીને આપણું જે મન ભ્રષ્ટ થઈ ગયું હોય, બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ હોય તે પણ સારી થાય. પણ વર્તમાને રાખીને દર્શન કરવા. એટલે આપણે જે સંતની વર્તમાન હોય એ પ્રમાણે એમના દર્શન કરવા. તેમજ તે મોટાની પ્રસાદી છે તેને જમ્મે કરીને પણ પવિત્ર થાય છે. તેમાં પણ વર્ણાશ્રમના ધર્મની મર્યાદા પરમેશ્વરે બાંધી છે. તે મર્યાદા રાખીને પ્રસાદી લેવી અને જેને ન ખપે તેને સાકરની પ્રસાદી કરાવીને પ્રસાદી લેવી. એટલે એમાંય મહારાજે ખાસ વાત કરી કે કઈ રીતે પ્રસાદ લેવો અને જે આપણને ના ખપે એવો પ્રસાદ હોય તો ખાલી સાકર કે કોઈ ગયા હોય આપણે ત્યાં કે ભાઈ ધર્મ નિયમ પ્રમાણે નથી ભગવાનની પ્રસાદી કરી છે તો કે ભાઈ તું સાકર કે એ ધરાઈ દે, એ આપણે પ્રસાદી તરીકે લેવાય એમ કે. તેમ તે મોટા પુરુષને ચડ્યું જે પુષ્પ ચંદન તેની સુગંધ લે પણ બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે. એટલે હાર ધરાયો હોય અને એની પણ સુગંધ લે તો આપણી બુદ્ધિ થોડી નિર્મળ થાય. તે માટે એ પંચ વિષય સમજ્યા વિના જે ભોગવશે જો આમ એ પણ જો સારા સારા રાખ્યા વગર જો કરે તો એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય. અને આપણે કથામાં જાણીએ જ છે કે નારદને વર્તમાનનો લોપ કર્યો તો શું થયેલું એમને? એમને પણ ઘર સંસાર માળવાઓનું મન થઈ ગયેલું હતું. પેલી જ્યારે રાજાની કુંવરીનો ખાલી હાથ જોયો એટલે કે હાથનો સ્પર્શ કર્યો તો એને એમને લગ્ન કરવાનું મન થયું. અને પછી મહારાજને જઈને કે મને રૂપસુંદર બનાવે એમ, અને એના પ્રતિપક્ષી થાય એને કે વાંદરાણું બનાવે એમ. એટલે જો મહારાજ શું કીધું કે જો એને પંચ વર્તમાનમાં જે લોપ્યું તો પણ નારદ જેવા હોય તો એનો સાર બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. તો જે દેહ અભિમાની હોય તેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય તેમાં શું કહેવું? હવે આપણે તો આગળ લઈ ગયા નહીં કે જે દેહ અભિમાન માનતો હોય, આપણે દેહ રૂપ માનતો હોય, એ બહુ માન હોય એને દેહ ભાઈનું, તો એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય એમાં શું છે એમ કે તે સારું એ પંચ ઇન્દ્રિયનો યોગ અયોગ્ય વિચાર્યા વિના જે મોકળી મેળશે તેનું અંતકરણ ભ્રષ્ટ થઈ જશે. એટલે આપણે જો આ પાંચેય ઇન્દ્રિયોનો આપણે બરાબર એનો ઉપયોગ નહીં કરીએ તો એનું અંતકરણ ભ્રષ્ટ થયા વગર મહારાજ કહે છે રહે નહીં. અને પંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જીવ જે હાર આંખે જોવું, સાંભળવું, જે આપણા પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો છે એ પણ જો ભગવાનની કથા વાળા સાંભળશો તો શુદ્ધ થશે, કરશો તો અંતકરણ ભ્રષ્ટ થશે. અને અંતકરણ શુદ્ધ થશે તો અખંડ ભગવાનની સ્મૃતિ રહેશે. એટલે આપણે અંતકરણમાં જે પેલા આગળ પોઈન્ટ મહારાજે કીધો કે અંતકરણનું જે ગાફલપણું છે
કે આપણને ભગવાન મળ્યા છે પણ હવે કંઈ કરવાનું રહ્યું નથી. જે કાફલપણું જો દૂર થશે તો જ ભગવાનની ભક્તિમાં આપણને જે વિક્ષેપ આવે છે એ આ જે પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોના આહાર વિહારમાં શુદ્ધિ થશે તો જ આવશે. આપણે જે નિત્ય નિયમના કર્મ તો કરવાના જ છે અહીંયા, કારણ આપણે એવા દેશકાળમાં રહીએ છીએ, પણ જોડે જોડે જો આપણે સંતના શબ્દને સાંભળતા રહીશું તો આપણને આપણી બુદ્ધિમાં થોડી સુધારો થશે અને આપણને એની જોડે ફાઇટ કરવાનું બળ મળશે અને આપણે જે આપણને એ પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયના જે અશુદ્ધ શબ્દોને દ્રશ્ય આપણાની અંદર પડ્યા હોય તે બુદ્ધિને જે ભ્રષ્ટ કરતા હોય તે બુદ્ધિ સુધરી જાય જો સંતોના શબ્દને આપણે સાંભળીએ તો. અને આપણને એને ધીરે ધીરે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો બળ મળે. અને જો પંચ ઇન્દ્રિયના આહારમાંથી એકે ઇન્દ્રિયનો આહાર મલિન થાય છે તો અંતકરણ પણ મલિન થાય છે. એટલે વિચારો કે કેટલું મહારાજે કીધું કે ખાવા પીવાનું, જોવાનું, સ્પર્શનું બધામાંથી જો એકનો કોઈ પણ આહાર મલિન થાય તો એમાં અંતકરણ ભ્રષ્ટ જાય છે. માટે ભગવાનના ભક્તે ભગવાનના ભજન વિશે જે કોઈ વિક્ષેપ થઈ આવે છે તેનું કારણ તો પંચ ઇન્દ્રિયનો વિષય જ છે પણ અંતકરણ નથી. એટલે આપણને એવું થયું કે આપણે અંતકરણમાં આપણને જે ધ્યાન થવામાં તકલીફ પડે છે, પણ આ જે આપણા આહાર વિહાર જે સ્વામી એટલા માટે જ પહેલેથી કે આહાર વિહારની શુદ્ધિ રાખવી, અને જેમ જેમ આપણે આહાર વિહારની શુદ્ધિ કરતા જઈશું તેમ તેમ આપણી બુદ્ધિ મનાતી જશે. કારણ કે પહેલા બુદ્ધિમાં વાત મનાય જ નહીં. અત્યારે આપણે દુનિયામાં કે આ કેટલો લહેર કરે છે એવું આમ થાય જાય તો કે એને કઈ તકલીફ છે, પણ એને પાછળ જતા કયું મળશે આપણે એ રીતે આપણે વિચાર્યું કે આપણે ક્યાં જવું છે, આપણું ગોલ ક્યાં છે. આ જન્મે આપણે ભગવાનના ધામમાં જવું છે કે આપણે ફરતા ફરતા જવું છે એમ. એટલે તો આપણને એની સામે અને એ સાંભળીને આપણે અંતકરણ અને બુદ્ધિ સુધરે અને ભગવાનનું ભજન સ્મરણ કરવામાં આનંદ ઉગે. એને જ્યારે એમને વાંચ્યું છે મોટા સત્પુરુષે કહ્યું કે આજ મારે આનંદનો દિન છે, આવા પ્રભુ પ્રગટ કલ્યાણને કાજરે અનંત બ્રહ્માંડના ઈશ્વરેશ્વર મુનિ ઘેર જેને શિરેલે. આવા આપણને અનંત બ્રહ્માંડના કોટીના પતિ એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળી ગયા છે. તો હવે આના દેહ આપણું કલ્યાણ થઈ જાય એનો આપણે રસ્તો શોધી કાઢવો. પછી આગળ મહારાજ કહે છે અને આ જીવ છે તે જેવી સોબત કરે છે તેવું તેનું અંતકરણ થાય છે. તે જ્યારે જીવ વિષય જીવની સભામાં બેઠો હોય અને તે જગ્યા પણ સુંદર 7 માળની હવેલી હોય, તે હવેલી વિશે કાચ તાકના સુંદર જડ્યા હોય અને સુંદર બિછાના કર્યા હોય, તેમાં નાના પ્રકારના આભૂષણ તથા વસ્ત્ર પહેરીને વિષયની જન બેઠા હોય અને દારૂના શીશા લઈને પરસ્પર પાતા હોય અને કેટલા તો દારૂના શીશા ભરેલા પડ્યા હોય અને તે વેશ્યાઓ થઈ કાર કરી રહી હોય અને નાના પ્રકારના વાજિંદ્ર હોય અને તે સભામાં જઈને જે જન બેસે તે સમયે તેનું અંતકરણ બીજી જાતનું થઈ જાય અને ટૂનની ઝૂંપડી હોય અને તેમાં ફાટેલા ગોદડીવાળો પરમહંસ સભા કરીને બેઠો હોય અને ધર્મ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય અને ભક્તિની સરસ વર્તમાન ભગવત વાર્તા થતી હોય, તે સભામાં જઈને જે જન બેસે ત્યારે તે સામે તેનું અંતકરણ બીજી રીતનું થઈ જાય છે. કેટલી સિમ્પલ ભાષામાં કહી દીધું કે જ્યાં જ્યાં બહુ જ મોટો સરસ બંગલો હોય, સરસ હોય, બધા હજારો લોકો ભેગા થાય, પાર્ટી થતી હોય અને આપણે ત્યાં જઈને ઊભા રહીએ તો આપણું અંતકરણ એ પ્રકારનું થઈ જાય. અને આપણે જો ત્યાં એક બે માણસ બેઠા હોય પણ જો આપણે આવી ભગવત વાર્તા થતી, જ્ઞાનની કથા વાર્તા થતી હોય તો અંતકરણ આપણું એટલું સુધરી જાય એમ. પણ ખરેખર જો ભગવાનના ભક્ત હોય તો તેવી જગ્યાએ પણ એનું અંતકરણ સુધરે. જેવા આપણા જીનાભાઈ હતા, રાઈટ? જીનાભાઈ હતા એ પણ એમને શું અંતરદ્રષ્ટિ કરીને ભગવાનની મૂર્તિ સામું દ્રષ્ટિ કરીને બેસી ગયેલા. એમને આટલું બધું દારૂના નશા થતા હતા, તે બધી વેશ્યાઓ ડાન્સ કરતી હતી પણ એમને જરીક એના પર દ્રષ્ટિ રાખી
જો એમને કરીને દેખાડ્યું કે કેવી રીતે પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોને આપણે કંટ્રોલ કરી દીધો એમને એમ. એમને તે વખતે જો વિચાર્યું નહીં કે હું છું ને રાજાની સભામાં છું, મારું બે અભિમાન જતું મૂકી દીધું એમને બેઝિકલી. એટલે કે એમને માન કે મારું અપમાન કરશે તો શું થશે બહુ એમ. પણ જ્યારે એમને કર્યું તો જે પેલો બાદશાહ હતો એને પણ એનો ગુણ આવી ગયો કે ના આવા ખરેખર ભગવાનનો ભક્ત આવા હોય એમ. અને જ્યારે એને જાણ્યું એના કારણે એને ભગવાનનો ગુણ આવ્યો અને એ ભગવાન તરફ એ થોડો વળ્યો પણ, રાઈટ. અને છેલ્લા જ્યારે મહારાજ કે છે એને પણ લેવા આવેલા ભગવાન એ ગુણ ભક્તના ગુણને કારણે. એટલે આ થાય એવું છે, નથી થાય એવું નથી, પણ એવું અંતકરણનું આપણા જીવનું એટલું બળ હોય તો થાય એમ. માટે સત્સંગ અને કુસંગને યોગે કરીને જેવું અંતકરણ થાય છે તેને જો વિચારીને જુએ તો જાણ્યામાં આવે. એટલે આમાં ખાસ આપણે વિચારીએ તો જ ખબર પડે કે કયો વસ્તુ સત્સંગ છે ને કયો કુસંગ છે. અને ગરબડગંડને તો કંઈ ખબર પડતી નથી. ગબરગંડ હોય કે જે કોઈ વિચારતો જ ના હોય કે જે ચાલ્યા કરતો હોય તો એને કંઈ જ ખબર પડતી નથી. માટે આ વાર્તા તે છેક મૂર્ખ પણ પશુને પાળે વર્તો હોય તેને તો ના સમજાય. જે પશુના જેવું હોય, મૂર્ખ હોય, એને આ વાત તો મારે સમજાય જ નહીં. પરંતુ જે વિવેકી હોય તેને તો આ વાર્તા તુરંત સમજવામાં આવે. એટલે મારે જે કીધું કે આપણને જો આ વાર્તા સમજ પડતી હોય કે આપણા પંચજ્ઞાન ઇન્દ્રિયોનો કોનો સ્પર્શ કરવો, ખાવું પીવું ને કેવું નહીં એટલે કરવું, એ કોને ખબર પડે? જે વિવેકી હોય તે. મૂર્ખ હોય તો કે મારા પશુ જેવો છે એમ કે પશુને તો કઈ ખબર નથી ક્યાં ખાવું પીવું જઈ જાય મોડું નાખી દે એમ. માટે પરમહંસ તથા સાંખ્યયોગી હરિજન તથા કર્મયોગી હરિજન એ સર્વેને કુપાત્ર માણસની સંગત કરવી નહીં. એટલે ખાસ કરીને મારે કીધું કે આ કોઈ જે આપણો સાંખ્યયોગીઓ લેવો પણ સત્સંગમાં આવ્યા પછી કુપાત્રપણું રાખે તો બાઈ અથવા ભાઈ જે હોય તેને સત્સંગની બહાર કાઢી મેળવો. કેટલે સુધી મહારાજે કીધું કે સત્સંગમાં પણ આવો કોઈ માણસ આવી ગયો અને પછી આઈને અપોઝ કરતો હોય કે ધર્મ નિયમ ના પડે, આ બધું વસ્તુ હોતો હશે એમ કર વસ્તુ ખોલીએ તો ભાઈ તું તારા રસ્તે, હું મારા રસ્તે. અને જો ના કાઢે તો તેમાં ઝાઝુ ભૂંડું થાય છે. જેમ જે આગળ આંગળીને સર્પે કરડી હોય અથવા કીડિયાનો રોગ થયો હોય અને તેટલું અંગ જો તુરંત કાપી નાખે તો પંડે કુશળ રહે અને તેનો લોભ કરે તો ઝાઝો. એટલે મારા જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે પહેલા જ્યારે કીડિયાનો રોગ થતો હતો, સડો થતો હતો ત્યારે એ અંગ કાપી કાઢતા હતા તો જ જીવી શકે માણસને, તો પછી ધીરે ધીરે ફેલાઈને આખા શરીરમાં જતો રહે. એમ આવા માણસ જો આપણે સંગ રાખીએ તો આપણે પણ આવું થાય એમ. તેમ જે કુપાત્ર જીવ જણાય તેનો તત્કાળ ત્યાગ કરજો. અને આ અમારું વચન છે તે ભલા થઈને સર્વે જરૂર રાખજો. તો જાણીએ તમે અમારી સર્વે સેવા કરી અને અમે પણ તમને સર્વેને આશીર્વાદ દઈશું અને તમો ઉપર ઘણા પ્રસન્ન થઈશું. મહારાજે આપણને આશીર્વાદ આપી દે જો આપણે આવું કરીશું તો મહારાજનો રાજીપો ને રાજીપો જ છે. કારણ જે તમે અમારો દાખલો સુફર કર્યો અને ભગવાનનું ધામ છે ત્યાં આપણે સર્વે ભેળા રહીશું. તો મહારાજ અક્ષરધામમાંથી અહીંયા આગળ શું કરવા આવેલા? આપણને જીવને ચોખ્ખો કરવા માટે આવ્યા છે. અને એના માટે જ અહીંયા આવેલા તો ભગવાન કે મારો ધક્કો સફળ થયો કે તમારી મય ભેળા રહેવાશે. અને જો એમ નહીં રહો તો તમારે અને અમારે ઘણું છેટું થઈ જશે અને ભૂતનું કે ભ્રમ રાક્ષસનો દેહ આવશે અને હેરાન થશો. બોલો, મહારાજે તો ચોખ્ખું કહી દીધું કે હર ભક્ત છે કે ભગવાનનો ભક્ત છે, ભગવાનના મંદિરમાં આવે છે, સ્વામિનારાયણ નામ દીધું છે તો જરૂર ભગવાન દેવા, પણ પછી છેલ્લા ભગવાન જોડે નહીં જઈએ આપણે તો શું થશે? ભૂત કે ભ્રમ રાક્ષસ થવું પડશે. એને જે કંઈ ભગવાનની ભક્તિ કરી હશે તેનું તો ફળ રઝળતા કોઈ કાળે પ્રગટ થશે. વાત કરી છે તે પ્રમાણે રહેશો ત્યાર પછી થઈને ભગવાનના ધામમાં જશો. વિચારો, આપણે આ જન્મમાં જ આ વાત સાંભળીને આપણે ભગવાનના ધામમાં જવું છે કે કોઈ અનેક કાળે રખડતા
ભક્તિ કરી છે એનું મળવાનું જ છે ચોક્કસ, પણ એનું એમાં પણ પછી આ વાત પાછી શુદ્ધ કરશો તો જ જવાશે. અને જો કોઈ અમારો વાદ લેશો તો એનું જરૂર ભૂંડું થશે. એટલે મારે જે પણ ખાસ કીધું કે ભગવાન હતા એ તો કંઈ પણ ચરિત્ર કરે પણ એના જેવા ચરિત્ર આપણે ના થાય. ભગવાન જેવું, અને કોઈ સંતે જો ભગવાન બનીને બેસતા હોય તો ભાઈ નમસ્કાર. કારણ જે અમારા હૃદયમાં તો નરનારાયણ પ્રગટ બિરાજે છે. હું અનાદિ મુક્ત છું, પણ કોઈને ઉપદેશ કરીને મુક્ત નથી થયો. બની ગયા, ભક્ત બની ગયા. પોતે ભગવાન હતા પણ એમને ભક્ત પણ દેખાડી ભાઈ હું તો ભાઈ મુક્ત છું એમ કે ભગવાનનો એમ. અને મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર તેમને તો હું પકડી લઉં છું. આપણું આપણે સ્વામીએ વાત કરી હતી કે ભગવાનમાં મનની વૃત્તિ કેવી રીતે રાખવી, કે આપણે એક રાજા હતો તો કે $1000 કે ભાઈ ઇનામ આપું આજે બકરીને તૃપ્ત કરે તેને એમ. પણ કોઈ પણ એનો લઈ જાય ખવડાવે કેટલું, પણ પછી પાછો આવે ને ઘાસ ખવડાવે તો તરત પાછું બકરી પેલું મોઢું નાખે. બકરીનો સ્વભાવ એટલું કેટલું બી તૃપ્ત કર્યો ખાધું હોય તો એ ઘાસ આપને શું કર્યું કે ભાઈ ધોકો લીધો. ઘાસ આપે જેવું ઘાસમાં મૂળ બકરી એટલે મૂળા પર ફટાક કરતો ધોકો મારે. એમ આખો દિવસ એને કર્યું એટલે સાંજે પેલી બકરીને સમજી ગઈ કે હવે કીધું હું ઘાસમાં મૂળું નાખીશ તો મને આ પડશે. અને બધું ત્યાં લઈને રાજા પાસે ગયો ને જેવું રાજાએ ઘાસ નાખ્યું બકરીએ મૂળું ફેરવી લીધું કે આ મારે પડશે કેમના. એમ આ તો દ્રષ્ટાંત આપીને સ્વામી સમજાય છે કે આપણું જયારે મન અંતકરણ કે બીજે ભક્ત હોય તો આવો ધોકો રાખો કે ભાઈ મહારાજે શું કીધું છે, મારા પંચાવન ઇન્દ્રિયો બંધ ક્યાં લઈ જવાના છે, ભગવાન તરફ લઈ જવાના છે. એવો રૂપી ધોકો આપણે મારતા રહીએ તો આપણું અંતકરણ બુદ્ધિ મન પકડાઈ રહે ચિત્ત અને ભગવાન તરફ વરે. પણ મહારાજ કહે છે કે તો હું પકડી લે, મહારાજ તો પોતે એનો તો કઈ હોય ના વસ્તુ, પણ એ તો સમજાવે છે કે પકડે છે પણ બીજાને તો અંતકરણ શું છે એ જ ખબર નથી પડતી એમ. માટે અમારો વાદ લઈને જેને જે ઉપાધિ રહીને શુદ્ધપણે રહીશું તે નારા સંકલિત જેવો હોય તેથી પણ રેવાય નહીં તો બીજાની સી વાર્તા કેવી. એટલી મહારાજ મોટી વાત કરી કે નારાજ સંકલિત જેવો મોટો ભગવાનનો ભક્ત હોય જો એ ભગવાન થઈને પૂજા લાગે ભગવાનને જીવ કરવા લાગે તો એ અનંત મુક્ત થઈ ગયા અને અનંત થશે. તેમાં ઉપાધિમાં રહીને નિર્લેપ રહે એવો કોઈ થયો નથી અને થશે પણ નહીં. એટલે આપણે આપણી જાતે જઈ શકીએ એવું તો કોઈ થશે જ નહીં એમ કે. અને હમણાં પણ કોઈ નથી અને કોટી કલ્પ સુધી સાધન કરીને પણ એવો કોઈ થવાને સમર્થ નથી. ભગવાન કહ્યું કે ભગવાન જેવું થવા તો કોઈ સમર્થ કોટી કલ્પ સુધી હમણાં પણ છે જ નહીં અને હજારો કલ્પો થશે. કેટલા બધા કલ્પો એટલે કે હજારો જાતના ભ્રાંતિ હશે એટલા બધા યુગો ને યુગો જશે પણ તોય પણ આવો કોઈ થશે નહીં. માટે અમે જે કહ્યું છે તે પ્રમાણે રહેશો તો રૂડું થશે. એટલે મારે કીધું કે જે પ્રમાણે એમણે વાત કરી અને આપણે એ પ્રમાણે વર્તવાની કોશિશ કરીશું તો આપણું કામ થઈ જશે. અને અમે જે કોઈને હેતે કરીને સામું જોઈએ છીએ અથવા કોઈને સારા ભોજન કરાવે છે એટલે તેને જમીએ છીએ અથવા કોઈ ઢોલિયો બિછાવી દે છે તે ઉપર બેસીએ છીએ અથવા કોઈ વસ્ત્ર આભૂષણ તથા પુષ્પહાર ઇત્યાદિ જે પદાર્થ લાવે છે તેને અંગીકાર કરીએ છીએ તે તો જીવના રૂડા વાસ્તે અંગીકાર કરીએ છીએ. મહારાજે બધું ખરેખર મને વિચાર આવ્યો કે મહારાજ હતા તો દાદા ખાચર ને લોકો તો મહારાજને કેવા કેવા સરસ કપડાં પહેરાવે બનાવીને બે કોઈ જણ ભગવાનને ઓળખતા ના જોવે તો શું લાગે એને કે આ શું બેસી ગયો છે કેવો એની પાસે ગોળો થઈ ગયો છે એમ. એટલે તો કહેતા હતા કે મહારાજ હતા ત્યારે શું કહેતા હતા કે સ્વામિનારાયણ તો ભૂરકી નાખી છે, બાબરીઓ ભૂત વશ કરે છે કે એના બધા જોઈને ઘણા થઈ જાય છે. પણ જે ભગવાન કોને ગાળા કરતા હતા, ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેને ગાળા કરતા હતા. કે વાત પાંચી સ્વામી શું કે ગાળા હોય તે ભગવાન ભજે, ડાયો હોય તે ભગવાન ભજે નહીં. મારા કે દાદા જ બહાર ભીખ માગવા જાય બાવો થઈને તો આખા લપેડા કરે અને ધોતી પહેરી એવી પહેરીને બહાર ભીખ માગવા જાય. મુક્તાનંદ સ્વામી કે મારા આજે ગામનો ધણી છે ક્યાં મોકલો તમે. સ્વામી મારા કે દાદા ખાતર પાછળ આવો મોડું બધું ધોઈ નાખો ચોખા થાય કેવું તો એમને સંશય નહીં છે હજી એમ કે મોટા ભક્ત હતા ને. ખરેખર એમ એટલે બીજો માણસ આપણે પ્રેક્ટિકલ
એટલે 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 સ્વામી કે કેટલી વાર આપણે એમ કે આપણે રામ ભગવાન વખત પણ હતા, કૃષ્ણ ભગવાન વખત પણ હતા, સ્વામિનારાયણ ભગવાન વખત પણ હતા, પણ આપણે ભગવાનનો ઓળખાણ નહીં. એટલે આવું કોઈ આપણે કોઈ ચરિત્ર જોયું હોય અને મનુષ્ય માની લીધા હોય એટલે આપણે ભગવાનને પાછો બીજો સત્સંગમાં આપણને જન્મ આપ્યો છે. એટલે જો આવી વાત હવે તો આપણે ભગવાન સંત ઓળખાઈ ગયા છે કે એમાં મનુષ્ય ભાવ આવો ના જોઈએ. એટલે મહારાજ કહે છે કે અમારા જેવું તો કોઈ કરશો નહીં, અને જો અમે કરીએ છીએ તે કઈ અમારા માટે નથી કરતા, પણ એ ભક્તને રાજીપા કરવા માટે કરીએ છીએ એમ. અને ખરેખર આ જ વસ્તુ છે. એમાં બચ્ચામાં મેં આગળ વાત કરી હતી કે પેલા સુરતના હરિભક્ત આવેલા અને મહારાજે ઊભા થઈને એના વસ્ત્ર લીધા, દિવાળીના દિવસે સરસ વસ્ત્ર પહેરીને આવેલા દિનમાં. પછી લઈને તરત જ પછી મહારાજે લીધા અને પછી મૂળજી બ્રહ્મચારી આવ્યા તો એટલે પાછા મારા ભટાયા તો એમને તરત આપી દીધા. અને પછી મહારાજે સરસ વાત કરી, મત્સરની વાત કરી કે જો અમે કપડા લીધા અને કોઈને આપી દે તો અહીંયા બેઠો કોઈ હશે તે તો બળી ગયો હશે કે આ શું આટલા સરસ મહારાજે પેલાના કપડા પહેર્યા નહીં. અને મહારાજનું તો ચરિત્ર સમજમાં જ ના આવે એમ. હમણાં મેં એક ચરિત્ર સાંભળ્યું નાનપણ હતા મહારાજ એમ કે ઘનશ્યામ મહારાજ નાના હતા ને ત્યારે ઉપરથી આમ તેમ જોતા હતા એમ, આમ ઉપર શું કરે છે તો આ પીપળા એમાં તો કઈ ફળ ફૂડ હોય તો પીપળા પર તો તને શું મળે ખાવાનું ત્યાં ફળ ફૂડ એમ. તો કે હું તો જોઉં છું કે કયા બાજુ મુમુક્ષ જીવ છે ને કઈ બાજુ દેવી જીવ છે ને કઈ બાજુ અસુર જીવ છે એમ. હવે આપણે વિચારીએ કે અસુર ને સિંગલા હોય. હવે ઉપર ચડીને મહારાજ જોતા હશે તો કોઈ કહે હોતા હશે. હવે આ ચરિત્ર કઈ રીતે ખબર પડે આપણે શું જોતા હતા મહારાજ? કોઈ મારે આપણા વિચારે કઈ રીતે ખબર પડે કે કઈ રીતે ખબર પડે પણ પાછળ ઝાડ પર ચડીને એમ. અને એ તો કર્યું પછી માછા મારા મામાને શું કહે છે ખબર છે? તમારે આના પર ફૂડ જે ફળ જોઈએ ને ફળ જોઈએ ને તે મળશે એમ. જામફળ દયાફળ બધા એ પીપળાના ઝાડ પર દેખાય. તોડીને આપો પછી મારી તોડીને આપી મહારાજે. એટલે આવા ચરિત્ર મહારાજ કહે કોની બુદ્ધિમાં આવે? ભગવાન તો અનંત પ્રકારના ચરિત્ર કરે પણ સામાન્ય બુદ્ધિમાં આવે જ નહીં એમ કે આપણે. પણ આપણે જે દિવ્ય ભાવ હોય તો આપણને મનાય કે મળે ચરિત્ર કરે જે ભગવાનને ધારીને બેઠા હોય તે પણ આવા ચરિત્ર કરે. જો એમાં પણ મનુષ્ય ભાવ આવી જાય તો આપણી બુદ્ધિ તરત જ ભ્રષ્ટ થઈ જાય. બીજું જન્મ અપાવશે કે જા હજુ તારી બુદ્ધિ સુધાર કે જો આ રીતે પ્રમાણે રહેશો તો જ મુક્ત થશો, ને તો પછી મુક્ત જે આ પુણ્ય મળ્યું છે એનું રજડે ફળ તો. અને જો અમારા સુખને વાસ્તે કરતા હોઈએ તો અમને શ્રી રામાનંદ સ્વામીના સમ છે. માટે એવું વિચારી કોઈ અમારો વાદ કરે અને પંચ ઇન્દ્રિયોનો આહાર છે તેને અતિશય કરીને રાખજો. એટલે મહારાજે કીધું કે અમારો વાદ નહીં લેવો અને જે પંચ ઇન્દ્રિયોનો આહાર આપણે ખાવું પીવું જોવું કે છે આહાર વિહારની શુદ્ધિ પણ રાખવી. અમારું જરૂર માનજો. 2 વાર જરૂર કીધું મહારાજે. એ વચન અમારું જરૂર માનજો એમ. કેટલો ભારની વાત કરી. આ વાત તો સર્વેને સમજાય એવી સુગમ છે. શું કીધું મહારાજે? આ વચનમાં તો ખાલી વાંચી ગયો ને તોય સમજાય એવું સહેલું છે એમ કે આ વાત તો સર્વેને સમજાય એવી સુગમ છે, સમજાયમાં તુરંત આવી જશે. તે સારું સત્સંગમાં અતિશય પ્રવર્ત આવજો. એટલે સત્સંગમાં આ વાતને ખાસ કરતા રહેવું એમ કે અમારો ઘણો રાજીપો છે. એ સચિદાનંદ શ્રીજી મહારાજ પોતાના અવતારમાં પધારતા હવા ઇતિ વચામો થલાળમું સમજાઈ જાય એને એ રીતે વાત કરી. અને પાછી સવારમાં વહેલી પોરે વાત કરી 4 વાગે. કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. કારણ કે વહેલી પોરે કેમ વાત કરી ખાસ? કારણ કે એ ટાઈમે આપણું મન બહુ સુધે. તમે આમ જો સવારના પોરમાં વહેલા કઈ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય ને એટલે સંતો પણ કે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગીને ધ્યાન ભજન કરવું. કારણ કે એ આપણે
સૂતા હોય, સૂતીને જાગ્યા હોય, હવે ઊંઘીને જાગ્યા હોય તો આપણું મન પ્રફુલ્લિત હોય, એમાં બીજા વિચારો ખાસા સમી ગયા હોય, અને એના કારણે જ એ વખતે ભક્તિ કરીએ તો ખરી ભગવાનમાં મૂર્તિનો અને ભગવાનની ભક્તિમાં આનંદ આવે એમ. અને આપણે સુસુપ્તિમાં ગયા હોય તો ખરેખર આપણે ભગવાનનો સ્પર્શ કરીને આવ્યા હોય, સુઈને આવ્યા હોય એટલે ભગવાન, કારણ કે ભગવાન ક્યાં બેઠા છે? જીવની અંદર છે. આપણે તો દેખાતા નથી, પણ આપણે જો સુઈ ગયા હોય તો આપણે અજાણે પણ જાણે પણ જાણતા પણ નથી, પણ અજાણે સુઈને આપણે પણ એ ભગવાનનો સ્પર્શ કરી આવીએ છીએ સુસુપ્તિમાં જઈને. અને આપણે ભગવાન જોડે સમય કાઢીને આવીએ છીએ એટલે આપણે પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે મન. અને એવા સવારના પોળમાં જો આ વાત કરી, અને કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે, અને તરત આપણે મળી જાય તો આપણે એ પ્રમાણે વર્તવાનું ચાલુ કરી દઈએ અને આપણા પંચેન્દ્રિયોના આહાર શુદ્ધ કરીએ તો ધીરે ધીરે આપણને ભગવાનની ભક્તિમાં આનંદ થાય એમ. અને એમાં ભગવાનનો રાજીપો પણ છે. આમ વાત કહી શ્રીજી મહારાજે ઉતારે પધારતા હવા ઘનશ્યામ મહારાજ. ભરતભાઈ કેટલા મૂર્તિ મારે મનમાની. હરે કૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ. મૂર્તિ મારે મન માની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન મૂર્તિ મારે મન માની, મૂર્તિ મારે મન મૂર્તિ મારે મન માની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન માની, મૂર્તિ મારે મન માની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન રાખું નેણા મચાની છાતી, મૂર્તિ મારે મન રાખું નેણા મચાની છાની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન માની. છાની રાખું કોઈને નવ રાખું, છાની રાખું કોઈને નવ રાખું, છાની રાખું કોઈને નવ રાખું, છાની રાખું કોઈને નવ રાખું. રસિયા છે લઘુમાની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન માની. રસિયા છે લઘુમાની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન માની. મૂર્તિ મારે મન માની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન માની. મૂર્તિ મારે મન માની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન માની. નટનાગર હરે રૂપ ઉજાગર, નટનાગર હરિ રૂપ ઉજાગર, નટનાગર હરિ રૂપ ઉજાગર, નટનાગર હરિ રૂપ ઉજાગર. સુંદર વર સુખ ખાની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન માની. સુંદર વર સુખ માની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન માની. મૂર્તિ મારે મન માની મોહન તારી, મૂર્તિ મારે મન માની. મૂર્તિ મારે દર દિન રાતા, મુખ મંદહાસ ભીમ રાતા, મુખ મંદહાસ દર દિન રાતા, મુખ મંદહાસ ભીમ રાતા.
રેખા ઉઠે ચાંદની મોહન તારી મૂર્તિ મારે મન માની રેખા ઉઠે છે નાની મોહન તારી મૂર્તિ મારે મન માની પ્રેમ સખીએ શોભાની રખી પ્રેમ સખીએ શોભાની રખી પ્રેમ સખીએ શોભાની રખી રાત દિવસ દીવાની મોહન તારી મૂર્તિ મારે મન માની રાત દિવસ દીવાની મોહન તારી મૂર્તિ મારે મન માની મૂર્તિ મારે મન માને મોહન તારી મૂર્તિ મારે મન માની મૂર્તિ મારે મન માની મોહન તારી મૂર્તિ મારે મન માની મૂર્તિ મારે મન માની મૂર્તિ મારે મન માની હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. સ્વામી કે હો એની માધુરી મૂર્તિના દિવ્ય પ્રકાશમાન મૂર્તિની વિશે તો કઈ અલૌકિક સુખ રહેલું છે. સ્વામીને કેવું સુખ આવતું હશે. અને સ્વામી આપણે વાંચીએ હરિદસમાં પાણે પાણે લખતા જ મૂર્તિની વાત આવે ને તો કે હો એ માધુરી દિવ્ય પ્રકાશમાન મૂર્તિનું તો શું સુખ છે. એટલા માટે સ્વામી કે આળસ પ્રમાદ મોહનો ત્યાગ કરી પરિસી હરિની માધુરીની મૂર્તિની વિશે અતિશય હિતની વૃદ્ધિ કરવી અને એ જ આપણે સર્વે આ સાચે શુદ્ધ ભાવે સત્સંગ કરવાનું સાચું ફળ છે. એટલે આ મૂર્તિમાં જે સુખ રહ્યું છે એમાં આપણી દ્રષ્ટિ પહોંચે અને આપણને એનું સુખ મળે એવી ભગવાનના અને સંતના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ. શ્યામ મહારાજની જે ફેવરેટ વતનામું હતું હતું આપણે એટલું કરીએ ને તો આપણો જીવ એ થઈ જાય. અને જે નવા સત્સંગી હોય કે એ હોય આ વતનામું તો તમારે પાડવું જ પડે. આ ના કરીએ તો આગળ તમારી સત્સંગમાં કોઈ પણ રીતે પ્રગતિ થાય જ નહીં. તો આપણે બધા કાળજી રાખીને એ વચના પ્રમાણે વર્તવાની કોશિશ કરવી કાંઈ માટે. કારણ કે મહારાજે આપણે કોઈ વસ્તુ પડી લેવાની ના પાડી આપણે કોઈ દાડો જોઈ લઈએ હોની નોટ પડી છે તો આપણે લઈ લઈએ. પણ એ ઘડી આપણે સત્સંગી છીએ એટલે આપણે એવું ના થાય કે આપણે ખીચામાં દઈએ પણ આપણે મંદિરમાં મેળવીશું. પણ મહારાજે તો એ ના પાડી છે કે એને અડવું જ નહીં એમ કેવી છે કોને ખબર છે આપણને. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ગમે એટલી હા પડી જવા દે તો એ અડવું જ નહીં. કોઈને કોઈ લઈ જાય. ભગવાન આપણી પરીક્ષા પણ લેતા હોય. શ્યામ મહારાજ. બીજું આવા યોગને પામીને આપણે આળસ પ્રમાદ મોહનો ત્યાગ કરી સર્વ સુખના નિધિ સર્વોપરી શ્રીહરિની માધુરી મૂર્તિને વિશે જ અતિશય હિતની વૃદ્ધિ કરવી એ જ. બાકી આ તો સર્વ સ્વપ્ન સમાન છે.
ને આ એ દેહ ક્ષણભંગુર છે. માટે જ્યાં સુધી આપણું શરીર સારું છે ત્યાં સુધી આપણી સર્વે કસરો ટાળી નાખવી ને તે કસરો ટાળવાને માટે દયાળુ શ્રી હરિએ આપણા ઉપર અપાર દયા કરીને કેવો આ અલૌકિક આ લૌકિક દિવ્ય સત્સંગનો યોગ આપ્યો છે. ને આવો યોગ પામ્યા પછી છતાં જો આપણી કસરો નહીં ટળીએ તો આપણા જેવો આપણા જેવા કોઈ અભાગ્યા ન કહેવાય. માટે આપણે સર્વે એ શ્રી હરિનો અપાર ને અપાર મહિમા સમજીને તેમ સંસાર રૂપ સમુદ્ર બહુ જ અંતરાય કરે છે. તે જેમ સમુદ્રમાં મોટા મોટા ખડકો હોય છે તે સ્ટીમરો ચલાવનારા નાવિકો પોતાની માલિકીથી તે ખડકોમાં ન સપાતા સામે કિનારે વહાણ તથા સ્ટીમરોને લઈ જાય છે. તેમજ આપણે પણ આ સંસારી રૂપી સમુદ્રમાં કામ, ક્રોધ, લોભ આદિ ખડકોમાં ન સપડાતા આપણી હોશિયારીથી નાવોને સામે કિનારે કહેતા દેહને અંતે શ્રીજી મહારાજના અક્ષરધામ રૂપી જે કિનારો ત્યાં જવાય ને તે શ્રીહરિની હજુર સેવામાં રહી જવાય તો જ આપણે સર્વ સાચા ભક્તો થયા કહેવાઈએ. માટે આપણે સર્વે એ બહુ જ ચેતીને ચાલવું. સ્વામીએ વાત કરીએ કે આ યોગ મળે એટલે સત્સંગ મળવો એક દુર્લભ. સત્સંગ મળ્યા પછી સાચા સંતો મળવા એક અતિ દુર્લભ છે. એ સાચા સંતોએ આપણને જે માર્ગદર્શન આપ્યું એની અંદર પછી આળસ, પ્રમાદ, મોહનો ત્યાગ કરી સર્વોપરી શ્રી હરિની માધુરી મૂર્તિ અતિશય સ્નેહ હેત કરવું એમ. અને હેત એમને ના થાય. આપણે રોજ મૂર્તિનું જે દર્શન કર્યું હોય ને અંતરમાં ઉતારવી. સંતો એવું કહે કે જે દર્શન કર્યું હોય ને એના અંતરમાં ઉતારવી. અને અંતરમાં ઉતાર્યા પછી જ્યારે ત્યાં નવરા પડ્યા હોય ત્યાં જે મૂર્તિનું દર્શન કર્યું હોય એની આપણે નજરની સામે લાવવી તો આપણે મહારાજમાં હેત થાય. તો એ રીતે આપણે જો આપણે સાચા ભાવે સત્સંગનો એ કરીશું તો આપણે આ સંસાર રૂપી જે સમુદ્ર છે એ ટળવામાં બહુ ઉપયોગી થશે. એટલે મહારાજ સ્વામીએ દ્રષ્ટાંત પણ આપ્યું સમુદ્રનું કે સમુદ્રમાં જે સ્ટીમરો ચલાવતા વહાણો ચલાવતા હોય એમને ખબર હોય કે ખડક આવે છે તો એને વહાણ બાજુમાંથી વાળીને સામે કિનારે પહોંચી જાય. તો એ રીતે આપણે જો જે મહારાજે આપણને જન્મ આપ્યો મનુષ્ય દેહનો તો આપણે ખાલી મોજ શોખ કરીને વૈભવ ભોગવવા માટે નથી આપ્યો. એ તો ભોગવવાના સંતો કાયમ માટે કહે છે કે મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે ભોગવવા. પણ સાચો આપણો જે ભગવાને આપણો મેઇન અર્થ તો એટલા માટે છે કે સાચી રીતે ભગવાનને ભજીને અને આપણું મોક્ષ કરી લેવું. સંસારમાં તો આપણે જે મહારાજે કીધું સંસારમાં જે સંસારી ગૃહસ્થ હોય એ જો સાચી રીતે સત્સંગ કરીને સંસાર પાડો તો એ મોટો એ કહેવાય. તો આપણે જે સંસારમાં રહીને જે કામ, ક્રોધ, લોભના જે આપણને ખડકો વચમાં એ ટાળીને ભગવાનનું ભજન કરી લેવું અને આપણું મોક્ષ કરી લેવું. ઘનશ્યામ મહારાજની ઉપાસના રૂપી જહાજ હોય ને તો સમુદ્ર પાર કરી શકાય. બાકી સાધન રૂપી તમે ગમે એટલી પ્રદક્ષિણા ફરો, મારા ફરો, ધ્યાન કરો. જો મહારાજે મધ્યના 9માં કહ્યું છે કે સ્વરૂપ નિષ્ઠા ના હોય ભગવાન આપણામાં શું જ નહીં આવે. આપણો સ્વરૂપ નિષ્ઠા હશે ને તો ધર્મ ભક્તિ જ્ઞાન વગર સહેજે આવી જશે, ઓટોમેટિક આવશે. આપણને જે સ્વરૂપ મળ્યું હોય ભગવાન, આજ ભગવાન મારા ઘનશ્યામ સ્વરૂપ હરિકૃષ્ણ સ્વરૂપ જે આજ ભગવાન મહારાજ આજ મને મળ્યા છે એ કોઈ પણ આપણે સંશય ચરિત્ર કરે આપણને સંશય ના થાય. એ સ્વરૂપ નિષ્ઠા. પછી આપણે એ સ્વરૂપની ઉપાસના. જો તમને કહું કે દારૂડિયો હોય, રાઈટ, દારૂડિયો માણસ હોય, રાઈટ, એ રોજ દારૂ પીને બીજા નવાને ભેગા કરે કે કંપની મળે. એમ આપણે જો ભગવાનની છે ને સંતોની રોજે આપણે સંતોની ઉપાસનાની કથા રોજ સાંભળવાની.
આપણા સંતો ઉપાસના જ કથા કરતા, હંમેશા યાદ રાખજો. ઉપાસના કથા રોજ સાંભળીશું ને આપણે, એટલે આપણો જીવ બળ્યો થશે. એટલે આપણે સહેજે આ મૂર્તિમાં કે મહારાજની કોઈ ક્રિયામાં કે કોઈ એના નિયમમાં આપણને પાડતા કચાશ નહીં પડે છે. એટલે ઉપાસના રૂપી જહાજ આપણે પછી સહેજે સહેજે આપણે આ સંસાર રૂપી તરી જશે આખો. સાચું છે. અને શ્યામ મહારાજની જય. મંડળમાં નાના મોટા દરેક હરિભક્તોએ એકબીજામાં મતભેદ થાય, વાદ વિવાદ થાય, મંડળમાં વિખવાદ થાય કે પક્ષાપક્ષી થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં. કોઈએ મનમુખી ન થવું, પણ હંમેશા ગુરુમુખી થવું. હરિભક્તોએ સંતોના આસને સંતો જોડે કોઈ પણ પ્રકારની વાતચીત કરવી નહીં. દર્શન કરી ચાલ્યા જવું. જે સંતનું કોઈ કામકાજ હોય તે કે સત્સંગ કરવો હોય તો સભા મંડપમાં તે સંતને બોલાવી કરવો. કેમ કે સંતોના આસને બીજા સંતો ધ્યાન ભજન માળા વાંચન કરતા હોય તેને તકલીફ પડે, તેનું મન દુભાય, મનમાં મૂંઝાય. સ્વભાવના ગરીબ સંતો પોતાના ધ્યાન ભજન માળા વાંચન આદિમાં ખલેલ કરનાર મોટા સંતોને તથા એવા સંતો હરિભક્તોને કાંઈ કહી શકે નહીં કે ને પોતાને. મહારાજે કઈ એવું કીધું આપણ સ્વામીએ કે મનમુખી ન થવું, ગુરુમુખી થવું. આપણે જે મનનું ધારેલું નહીં કરવું, જે ગુરુ કહે એમ કરીશું આપણે તો એ મહારાજની જે કિડ્સ તો ધૂન કરીએ આપણે. આજે આપણે મારા હવે તો બધાને ખબર છે કિડ્સ ને કે આપણે આ કેમ અત્યારે મહારાજ મૂક્યા છે? એનીબડી નો why Maharaj is standing with a colorful? પૂનમ છે કાલે અને હોળી પૂનમ છે, હોળી પૂનમ છે એટલે આપણે અને સોમવાર એટલે મહારાજ અત્યારથી કલરની તૈયારી કરે છે અને સંતાઈ ગયા છે ફૂલન પાસે. એટલે તમે લોકો છાંટો ને તો એટલે સંતાઈને મહારાજ કલર છાંટે છે એટલે એની તૈયારી કરી છે. આપણે કોઈની બર્થડે હોય બધું હોય આપણે એના માટે જે કોઈની મનોકામના બધા મનમાં વિચાર લેજો અને ભગવાનની આપણે ધૂન કરીએ. સરસ. બર્થડે નું બધું નીલેશ કુમારની બર્થડે. સજાનંદ સાંઈ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. જય બોલો મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો. જય બોલો જય બોલો રામની જય બોલો.
સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. અમદાવાદમાં કોણ છે? નરનારાયણ દેવ છે. અમદાવાદમાં કોણ છે? નરનારાયણ દેવની નરનારાયણ દેવની જય બોલો મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો જય બોલો જય બોલો ઘનશ્યામની જય બોલો. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. કચ્છભુજમાં કોણ છે? નરનારાયણ દેવ છે. કચ્છભુજમાં કોણ છે? નારાયણ દેવ છે. નરનારાયણ જય જય નરનારાયણ દેવની જય 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 બોલો જય મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો જય બોલો જય બોલો વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. મોલેરામાં કોણ છે? મદન મોહનજી મહારાજ છે. મોલેરામાં કોણ છે? મદન મોહનજી મહારાજની જય 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 મદન મોહન મહારાજની જય 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 બોલો મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો જય બોલો જય બોલો વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ગઢપુરમાં કોણ છે? ગઢપુરમાં કોણ છે? ગોપીનાથજી મહારાજની જય 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 ગોપીનાથજી મહારાજની જય 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 બોલો મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો જય બોલો મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. જૂનાગઢમાં કોણ છે? રાધા રમણ દેવ છે. જૂનાગઢમાં કોણ છે? નારાયણ દેવ છે. રાધા રમણ દેવની જય 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 રાધા રમણ દેવની જય 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 બોલો મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો જય બોલો મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. વડતાલમાં કોણ છે? નારાયણ છે. વડતાલમાં કોણ છે? મહારાજ છે. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય 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 હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય 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 બોલો
જય બોલો મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો જય બોલો જય બોલો વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો સ્વામિનારાયણ 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 ગણભામાં કોણ છે ઘનશ્યામ મહારાજ છે ગણભામાં કોણ છે ઘનશ્યામ મહારાજ છે ઘનશ્યામની જય 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 બોલો મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો જય બોલો મારા વાલા ઘનશ્યામની જય બોલો સ્વામિનારાયણ 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 ક્લીવલેન્ડમાં કોણ છે મહારાજ છે ક્લીવલેન્ડમાં કોણ છે ઘનશ્યામ મહારાજ છે ઘનશ્યામ મહારાજની જય 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 ઘનશ્યામ મહારાજની જય 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 સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય આપણો સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી મળે છે એની જય તો મોટાથી બોલાવી પડે રાજની જય સ્વામી કે છે 24 કલાક સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નામ લેવું અને એમ ધારું કે મારા ગુરુ અને મારા ભગવાન મારી સામે જ બેઠા છે તો કામ કરવામાં આનંદ આવશે કામ સારું થશે કામ જલ્દી થશે અને થાક પણ નહીં લાગે મારા તો થાળાઈ ગયો છે સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેરે આવજો છોગલા ધારી આવજો મારે ઘેરે આવજો છોગલાધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેરે આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલાધારી મારે ઘેરે આવજો છોગલાધારી જલેબી ને સેવ સુવાળી લાડુ જલેબી ને સેવ સુવાળી લાડુ જલેબી ને સેવ સુવાળી ભાવે કરી લવિશું ભાઈ મારે ઘેરે આવજો છોગલાધારી મારે ઘેરે આવજો છોગલાધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેરે આવજો આવજો છોગલાધારી હો સુરણ પુરણ ને ભાજી કરેલા પાપડ વળી વઘારી સુરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વળી વઘારી સુરણ પુરણ ને ભાજી કરેલા પાપડ વળી વઘારી બારેલા પાપડ વળી વઘારી તકવાલોરના શાક કર્યા મેં તો તકવાલોરના શાક કર્યા મેં તો તકવાલોરના શાક કર્યા મેં તો છોગલા ધારે મારે ઘેરે આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેરે આવજો છોગરી મારે ઘેરે આવજો છોગલાધારી આવજો છોગલા ધારે ઘેરે આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલાધારી મારે ઘેરે આવજો છોગલાધારી
આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મોગનો કાજુ કા મોગનો ખાત તો કાળ કરી બહુ સારી કાજુ કમોદનો વાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી કાજુ કા મોગનો વાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી કાજુ કમોદનો વાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી લીંબુ કેરી ના લેજો તારા કેરી ના લેજો તારા લીંબુ કેરી ના લેજો તારા મારે ઘેર મારે ઘેર આવજો આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી લવિંગ સુપારીને પાના વેવાળી તજ લવિંગ એલાયચી સારી લવિંગ સોપારીને પાન બીડી તજ લવિંગ એલાયચી સારી લવિંગ સોપારીને પાના વેવાળી તજ લવિંગ એલાયચી સારી લવિંગ સોપારીને પાન બીડી તજ લવિંગ એલાયચી સારી નિશ્ચય દિન આવો તો ભાવે કરી ભેટો દિન આવો તો ભાવે કરી ભેટો નિશ્ચય દિન આવો તો ભાવે કરી ભેટો મારે જે રામ બ્રહ્મચારી મારે ઘેર આવજો છોગલા તારે મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી લેતા જાઓ રે સાવૈયા બેરી પાનન કે લેતા જાઓ રે સાવૈયા બીડી પાનન કે બેરી પાનન કે बीड़ी पानन के जाओ सागरिया बीड़ी पानन की गात चुनो बड़े लविंग सोपारी हाथ चुनो पारी हिलची मंगाओ मुलतानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन के लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की कहे कबीर मोर सासु ननद की एक बीड़ी मोरे सासू ननद की दूसरी बीड़ी मोरे लालन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की आवो श्री कृष्ण हरि पास बेसाड़ो आवो श्री कृष्ण हरि पासे बेसाड़ो बाजी खिलाओ सारी रे नन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की प्रेमानंद कहे आप प्रसादी प्रेमानंद कहे आप प्रसादी आप प्रसादी हमने आप प्रसादी हमने आप प्रसादी प्रेमानंद कहे आप प्रसादी प्रेमानंद कहे आप प्रसादी कलिया रज तोरे शासन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता
જાવો રે સાવરિયા વિઠાનંદ કી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 બોલો સ્વામિનારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ જય જય સ્વામિનારાયણ જય જય સ્વામિનારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ 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 બોલો સ્વામિનારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ જય જય સ્વામિનારાયણ જય જય સ્વામિનારાયણ જય જય સ્વામિનારાયણ જય જય સ્વામિનારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ 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 ઘનશ્યામ મહારાજની જય જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વંદો કર જોડે પ્રભુ વંદો કર જોડે ચરણી શીશ ધર્યા સે ચરણે શીશ ધર્યા સે દુઃખ ના ક્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ
નારાયણ નર બ્રાહ્મણ ત્રિજ કુળ તનુ ધારી પ્રભુનિત ગુણ તરુણારી પામર પતિ ઉદાર્યા પામર પતિ ઉદાર્યા ગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નવ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી અરસડતી રટ ચરણી અરસડતી રટ ચરણી કોટી ગયા કાશી પ્રભુ દય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનો જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાર કર્મથી છોડે કાર કર્મથી છોડે કુટુંબ સહિત કરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આય સર કરુણાનિધિ કરુણા ગોગીધી ભલે કરુણા ગોગીધી મોરપાનંદ કરે મોક્તિ મોરપાનંદ કરે મોક્તિ સુગમ ફલી શ્રીતિ પ્રભુ દય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ દય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી કૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ હરે રામ ગોવિંદ જય ગોવિંદ નારાયણ હરે નારાયણ હરે શ્રીમાન નારાયણ હરે શ્રીમાન નારાયણ હરે કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે વાસુદેવ હરે જય જય હરે વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ વૃંદાવન ચંદ જય રાધે ગોવિંદ વૃંદાવન ચંદ જય રાધે ગોવિંદ માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ આનંદ કંદ જય માધવ મુકુંદ આનંદ કંદ જય માધવ મુકુંદ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ
Narayan, Swami 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 Narayan, Swam 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 Narayan, विश्वेश छो सकल માટે તમારું કરુણા નિધિ સત્યનામ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું અજ્ઞાન પાસ કરુણા કરી કાપી નાખો નિત્ય પ્રભુ તવ પદે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયમ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ દેવપતિ તથા સુધીર કરે વેદો સુધીર ઉચ્ચરે તેના રોમ સુધીર રમયણ સમા બ્રહ્માંડ કોટી પરે કાળ વેત સુરગણો અજ્ઞાન લોપેક્ષણો અધિપતિ શ્રી સ્વામી નારાયણ આવી અક્ષરધામથી વડિમાં જે દેહધારી થયા આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત જનને હરિને દયા સીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેણે કરુણા કરી બંધુ મંગળ મૂર્તિ ઉરજરી સર્વોપરી શ્રી હરિ જન્મ્યા કૌશલ દેશ વેશ પટુકલો લય તીર્થ મોહી પર્યા રામાનંદ મળ્યા સદ્ધર્મ ચલાવ્યો યજ્ઞાની મોટા કર્યા મોટા ધામ રચ્યા રહ્યા ગઢપુરે બે દેશ દાદી કરી અંતરધાન તયા લીલા હરિતણે ઉચરી माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ज्ञासितानां सकलान्तिहन्ता सर्वं विधाता दाता सुखानां मनसे चितानां तनोतु कृष्णो किल मङ्गलनः हरिं वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यत्तं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि महाराज की जय महाराज की जय कृष्ण महाराज की जय श्री स्वामीनारायण भगवान की जय नारायण देव की जय लक्ष्मी नारायण देव की जय राधा कृष्ण देव की जय श्री विघ्न विनायक देव की जय काष्ठभंजन देव की जय रोगी छठी डूबे के मसाल झरे के जमाम रतंगी मारा काने कुंदर माथे मगर हाले दिला तुझे खमा दिखेश वाए वाजुबान गए बुझे लयम नहर किरे गनु यार भगवान जागे कसंग नीवे एवा अक्षदान नारीपति सब बड़ी सौगत हता राजा की राजा महाराज श्री अच्छा महाराज ने गली खमा Hitesh is almost better than you. Just nine. Just nine. Just nine. છોકરાઓ ટેસ્ટ
Bugs, now that I think about it. Wait, there's not that many people. Yeah, no, that'll be enough. Keep going back. Oh,